दाहोद थी धन भाग्य काले मैं प्रणाक तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों न पल न वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन हवे माया नो जे पाम से पार तारतम कर से तेह विचार ब्रह्मांड माहे तारतम सार एणे टाल्यो सहुनो अंधकार एणे टाल्यो सहुनो अंधकार हवे माया नो जे पाम से पार प्रणाम सुंदर जी आप हक श्री राजी महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी आपण सुंदर साथ ने प्रबोधता के छे हवे माया नो जे पाम से पार माया नो पार पामवो एटले शुं माया ने जाणवी जेने आ माया ने जाणी ए छूटे जाने समझे कि आ जूठ छे तो ज ए छूटे जूठ छे एवी समझ ना आवे त्या सुधी तो सत्य लागे आपने अत्यारे आपन माया केवी लागे छे सत्य आ मारो घर मारो परिवार मारा संतानो मारी जमीन मारी मिलकत मारू पद मारी प्रतिष्ठा समाज दुनिया आ बधुं आपने केवुं लागे छे त्यारे साचुं आ पोते आपणे केवा लागिए छे साचुं के हूँ तो छुं ज एवुं लागे ने आपने के हूँ तो छुं ज क्यां सुधी आ श्वास चाले छे पछी आ हूँ क्या गयो आपड़ा पहेला आपड़ा बाप दादाओ एमना बाप दादाओ एमना बाप दादाओ केई थई गया क्या छे आजे आपणे पण नथी रहेवाना ए पाक्की वात छे हवे मायानो जे पाम से पार मात्र आटली ज माया नहीं आ बे दिवसथी मायानी ज वात समजाववामां आवे छे आ माया एटले आ समग्र संसार आ ब्रह्मांड आखी दुनिया पहला दिवस में कही तो एने उत्पत्ति थई के पहले थी छे पाछळ सुंदर साथ आ ब्रह्मांड पहला थी छे के बन्यू बन्यू गूगल में सर्च मारी तू कोई घेर जई मारी तू कोई गूगल में जोयु तो ना महाराज तो कीधा करे आपणे शुं यार हे एवं यार एंड्रॉइड फोन बधा पासे आई गया इंटरनेट आवी गयुं कोई तपासणी तो करो કે महाराज हाचू बोले छे के गप्पा मारी गया आपड़ा समझाय छे मारी बात बजार में आपणे રીંગણા लेवा छीए ने 5 રૂપિયાનો 250 ग्राम રીંગણા लेवा तो 3 वखत फेवरी जोईए छे ईयळ तो नथी काणुं नथी पड़ी गेलुं कालना वासी तो नथी आवी गया ताजा छे के नहीं बधुं जोई 5 રૂપિયાના રીંગણા लेवा तो 3 वखत फेवरी जोईए छे तो सत्य ज्ञान जीवन में उतारवुं छे जे वात सांभळीने आपणुं जीवननुं कल्याण करी देवुं छे एनी कई तपास नहीं करवानी कई विचारवानुं नहीं एना माटे एमने गुरु करी देवाना हवे भाई नगुरानी वातो करता था कि गुरु वगरनी जिंदगी बर्बाद आ गुरु कोण आपणे गुरु कोने करवाना मोटी आवड़ी मोटी दाढ़ी होय मोटी मोटी जटाओ होय लाल लुगड़ा पहेरे होय मोटी मोटी आंखों होय जोरदार गरम 5-8-10 माराओ पहेरेली होय एने गुरु करवाना ए उपलो वेख छे सतगुरु सोई जो साहेब देखावे सतगुरु कोण छे जे परमात्मानी पहचान करावी दे आ जूठ साथे संबंध तोड़ी अने सत साथेनो संबंध जोड़ी आपे ए सतगुरु छे एने शोधी काढो कारण के आपणे सतमां जवुं छे जूठ ने
છોડીને સતમો જવું છે તો સતનો હોય એ સતમો લઈ જાય, જૂઠ જૂઠ સાથે જોડી દે. આપણે અખંડના માર્ગી છીએ, અખંડ થવું છે. આ ઉજાગરો શાના માટે કરીએ છીએ? આ શું કામ અહીં બેઠા છીએ? આટલો મોટો ખર્ચો કર્યો, આટલા બધા સુંદર સાથ, પેલા ભાઈ અમેરિકાથી છે કે અહીંયા આગળ આવી ગયા ખખણપુરના સુંદર સાથની સેવા કરવા માટે. શાના માટે? બધું શાના માટે કરીએ છીએ? ક્યારે વિચારીએ બધું આ શું કરી રહ્યા છીએ આપણે? હવે માયાનો જે પામશે પાર, આ માયાનો પાર પામવા માટેની વાતો છે. અખંડને સમજવાની વાત છે, પરમાત્માને ઓળખવાની વાત છે. શું કામ ઓળખવો છે પરમાત્માને? આપણો ભગો થાય, એ પરમાત્મા આપણો ભગો થાય. ભાઈ આપણે કઈ કામ છે એનું, એના વગર નથી જીવાતું. અહીંયા આગળ જીવીએ છીએ ને, એ નથી ઓળખ્યું તો એ જીવીએ છીએ, અને ઓળખશું તો એ જીવવાનું છે. તો શું જરૂર છે મહેનત કરવાની? આ બધી અમારા એવું જાગરણ, તમારા એવું જાગરણ, આટલા ખર્ચા જરૂર શી? એ કામ છે પરમાત્માનું. અને કાલે કહ્યું હતું કે આપણે બધા એટલા હોશિયાર છીએ કે જરૂર વગર તો શ્વાસે ના લઈએ. હે ને? ખબર છે કે નહીં લઈએ તો મરી જઈશું, એટલે શ્વાસ લઈએ છીએ. તો આ શાના માટે ઉજાગરા કરીએ છીએ? પરમાત્માની આપણા જીવનમાં જરૂરિયાત શી છે? તો આ વાણીથી નહીં, દુનિયાના તમામ શાસ્ત્રોથી આપણે એ વાત સમજ્યા છીએ કે માનવ તનમાં એક અમૂલક વાત મળી છે કે જે જન્મ મરણથી પર થવા માટેનો માર્ગ એકમાત્ર માનવ તનમાં સંભવ છે. આ પશુઓ, જલચર, થલચર, કીડા મકોડા એ ભવસાગરથી પાર થઈ શકતા નથી. એકમાત્ર માનવ, મનુષ્યને એકમાત્ર શું આપ્યું પરમાત્માએ? વધારાનું વિવેકયુક્ત બુદ્ધિ, વિવેક આપ્યો, સાચું ખોટું સમજવાની ક્ષમતા આપી, ભક્તિ કરવાની ક્ષમતા આપી. આ માણસ એકલો બેસી શકે, સમજી શકે. બીજા કોઈ પશુની, બીજા કોઈ યોનિની તાકાત નથી કે આ વાતોને સમજી શકે. તો એટલા માટે જે ઉદ્દેશથી આપણને માનવ તન મળ્યું છે એ ઉદ્દેશ આપણો પાર પાડીએ. ફરી હવે નથી જન્મવું, હવે ફરી નથી જન્મવું, હવે ભવસાગરથી પાર થવું છે. દુનિયા આખાના બધા ધર્મ સંપ્રદાય એમ કે છે કે ભક્તિ કરો, તપ કરો. અને તપ કરવા ક્યાં જવાનું? કોઈ કે હિમાલયમાં જતા રહો, કોઈ કે જંગલમાં જતા રહો, કોઈ કે ગુફાઓમાં જઈને બેસી જાઓ, અનંત કષ્ટ બેઠો, ખાવાનું છોડી દો, હે ને, વસ્ત્રો ત્યાગી દો. આપણે કશું ત્યાગવું જ નથી. મારો પ્રાણનાથજી કહે છે કે કશું ત્યાગ્યા વગર સુખી બેસી સંસારને, અહીં બેઠા બેઠા પરિવાર વચ્ચે પરિવારની બધી જવાબદારીઓ નિભાવતા ક્યારે એમ નથી કીધું કે તમે કાલથી પરિવારની જવાબદારીઓ બંધ કરી દેજો, ખેતરમાં જવાનું બંધ કરી દેજો, ભેંસો દોવાનું બંધ કરી દેજો. ના, પરિવારની બધી જવાબદારીઓ પૂરી કરતા, સંસારના કાર્યો કરતા, બચ્ચાઓને ભણાવવાના, પરણાવવાના, એ બધું જ કામ કરતા સંસારને સારી રીતે સમજીને એના પ્રત્યેનો મોહ છૂટે. આ મારું છે એ છૂટે. એનો અર્થ એવો નહીં કે તમારા હાથમાં ઉતારામાં નામ દાખલ કરવાનું, તમારા હાથમાં ઉતારામાં તમારા દીકરાનું નામ જ દાખલ કરવાનું, બીજા કોઈને દાખલ કરવાની જરૂર નથી. તમારું જ છે ને તમારા દીકરાઓને જ આપવાનું છે. પણ પ્રાણનાથજી કહે છે કે સંસારમાં રહીને જલમે નાહીએ, કોરા રહીએ. આ સંસારમાં રહીને, જો સંસારમાં રહીને ભવસાગરથી પાર ના થવાતું હોત તો આપણે તો ક્યારે ભવસાગરથી પાર ના થઈ શકીએ. અને જો કોઈ એમ કે તપ કરવાથી ને બધું છોડવાથી જ પરમાત્મા મળે તો સૌથી પહેલા હું કહું કે મારે એવો પરમાત્મા નથી જોઈતો. કોઈ એમ કે ઘર બાર છોડી દો અને તપ કરવા જતા રહો, હિમાલયમાં ગુફાઓમાં જઈને બેસી જાઓ તો પરમાત્મા મળે, તો હું સૌથી પહેલો કહેવા વાળો મળું કે મારે પરમાત્માની જરૂર નથી, તમારે ઘેર રાખો. મારો પ્રાણનાથજી એમ કે છે કે હું તમને તમારા ઘરમાં બેઠા બેઠા સંસારની જવાબદારીઓ પૂરી કરતા, સંસારના કાર્યો કરતા હું તમારી સાથે છું, તમારા દિલમાં બેઠો છું. હું તમારા દિલથી ક્યાંય જરાય દૂર નથી, તમારી પ્રાણ નળીથી પણ નજીક બેઠેલો છું. બસ ભૂલી ગયા છો એને યાદ કરી લો.
શું ભૂલી ગયા છીએ આપણે કે હું કોણ છું? આપણે હું કોણ છું કહીએ તો તરત જ આધાર કાર્ડ બતાવી દે કે જોઈ લો વખણપુરના વતની ફલાણા સિંહ કહી દઈએ ને તરત જ. ના, એ ફલાણા સિંહ ઢીંગણા સિંહ એ આપણે નથી. અંદર બેઠેલી આત્મ જે છે એ કોણ છે એને ઓળખવી છે. હું કોણ, ક્યાંથી આવ્યો અને મારો ધણી કોણ, એની પરખ કરવી છે. અને એનાથી શું થાય કે એ જેને જાણી લીધું એ ભવસાગરથી પાર. આટલું જ કરવાનું છે ને જાણી લેવું છે. કેટલો સસ્તો અને સારો માર્ગ. કશું કર્યા વગર, કોઈ તપશ્ચર્યા કર્યા વગર, કોઈ કઠિન કાર્ય કર્યા વગર સહજતાથી હસતા રમતા ખેલતા અહીં બેઠા બેઠા અત્યારે પરમધામ પહોંચી જવાય. આનથી સારો ને સીધો માર્ગ બીજો કોણ આપી શકે? મારો પ્રાણનાથ કહે છે મારા મમ્મીનો માટે હું આવ્યો છું, મારા મમ્મીનો તેડવા આવ્યો છું. સંસારમાં બેઠા છો ત્યાં બેઠા બેઠા જ્યાં જે કરો છો એ કરતા કરતા મને યાદ કરી લો. દિલમાં મારું સ્થાન વસાવી દો. અત્યારે આપણા દિલમાં શું ભરી પડ્યું છે? માયા. આ દુનિયા દિલમાં ભરી છે, મેખુદી દિલમાં ભરી છે. બસ દિલમાંથી આ મેખુદી કાઢીને, માયા કાઢીને દિલની અંદર પરમાત્માને જોડી લો. આ ધંધો દિલથી દિલનો છે. આ દિલનો સોદો છે. આજે દિલ લાગ્યું ત્યાં આપણે પહોંચી ગયા. અત્યારે દિલ ઘરમાં લાગ્યું છે, પરિવારમાં, સંસારમાં લાગેલું છે. એના કારણે સંસારમાં જોડાયેલા છીએ. એ જ દિલ આપણું જો પરમાત્મા સાથે લાગી જાય, અંદર પરમાત્માની ચાહત ઊભી થઈ જાય તો આખું લક્ષ્ય આપણું બદલાઈ જાય. લક્ષ્ય બદલવું છે. કામ તો કરવાનું, પાછું ખેતી કરવાની, પૈસા કમાવાના. લક્ષ્ય બદલવું છે. આમે એક વાત કરો, આપણું કરવાથી કઈ થાય ખરું? આપણી મહેનત કરવાથી ભેગું થઈ જાય એમ માનો છો? આપણા બળ કરવાથી કશું થઈ શકે? કશું જ ના થાય. આપણે એક બાજુ બોલીએ છીએ કે એની મરજી વગર તો ઝાડનું પાંદડું એ હલતું નથી. એ ખબર છે પાછી આપણને કે એની મરજી વગર એક પાંદડું એ ઝાડનું ના હલે, અને છતાંય પાછા આપણે જાતે મંડી ગયા છે. આ તો કેવી વાત થઈ ખબર છે કે એક ભાઈ ગાડીમાં રેલવેમાં મુસાફરી કરતા હતા. રેલવેમાં મુસાફરી કરતા હતા અને જોડે એક વજનદાર પેટી હતી. ગાડીમાં બેઠા એક ભાઈને એમ થયું કે મારું વજન તો આ ટ્રેનમાં છે જ, અને મારી પેટી એ બિચારી ટ્રેન ઊંચી કરે, એના કરતા પેટી મારા માથે મૂકી દઉં. સમજાય ને? વાહ. ટ્રેનમાં બેઠા છે, સાથે 25-50 કિલોની પેટી જોડે વજનદાર બધો સામાન લઈને નીકળ્યા છે. એમને એમ થયું કે મારું વજન તો આ ગાડી ઊંચકે છે, પછી મારી પેટીનું વજન આ ગાડીને ઊંચકવાનું, એના કરતા હું ના ઊંચકી લઉં. એટલે પેટી ક્યાં મૂકી દીધી? પોતાના માથા પર. વજન કોના પર આવ્યું? એટલે ગાડીને તમારે એ પેટીનું વજન નહીં ઊંચું કરવું પડે. અને બેઠા તો ગાડીમાં છો, અને પેટી માથે મૂકવાથી શું ફરક? બાજુમાં મૂકો કે માથે મૂકો, એમાં ફરક શું પડે? બસ આપણે આ પેટી માથે લઈને ફરીએ છીએ. આપણી ચિંતાઓની પેટી, આપણી જવાબદારીઓની પેટી, આ બધી વજનદાર જે બક્સા છે ને એ આપણે માથે લઈને ફરીએ છીએ. એ બાજુમાં પ્રાણનાથજીના માથે મૂકી દેવાના. કરે ઊંચું, એ કરે ઊંચું. કોઈ ચિંતા ના કરશો, લઈને નહીં નાઈ જાય. અને લઈને નાઈ જાય આપણી ચિંતાઓ તો સારું કે ખોટું? આપણી ચિંતાઓનું પોટલું આપણે પ્રાણનાથજીના માથે મૂકી દઈએ અને પ્રાણનાથજી આપણી ચિંતાઓ લઈને જતા રહે તો સારું કે ખોટું? અરે કેટલી મજા આવી ગયા, ચિંતામાંથી મુક્ત થઈ ગયા, ટેન્શન મટી ગયું પરથી. સારું, પોટલું લઈ જા ભાઈ. જવાબદારીઓનું પોટલું બધું તમે ઉપાડી લો. અમારે જવાબદારી જ નહીં કશી. હું જે કહું છું સમજાય છે? બસ આ માથા પરથી ભાર હલકો કરી દો. હવે માયાનો જે પામશે પાર, આ માયાને જે સમજી લેશે કે માયા એ ખેંચી રાખે છે પોતાની તરફ, એ માયા પરમાત્માથી મને દૂર કરે છે. જેને આ વાત સમજી લીધી એ માયાથી આગો થઈ જાય, એનાથી દૂર થતો જાય. રેમો જ પાછો, પણ છતાં
અંદર દિલમાંથી એને બહાર કાઢી દે. હવે માયાનો જે પામશે પાર, તારતમ કરશે દેહ વિચાર. આ તારતમ એટલે શું? આ તારતમ એટલે મંત્ર નહીં, નિજ્ઞાનસિંહજી સાહેબજી એ તારતમ નહીં. તાર એટલે તારવા વાળો, તમ એટલે અંધારું, અંધકાર, અજ્ઞાનતા. અજ્ઞાનતામાંથી જે પ્રકાશ તરફ લઈ જાય, તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાય, એ તારતમ. અંધકાર ક્યાં છે? આ સંસાર, આ દુનિયા. દુનિયામાં શું છે? અજ્ઞાનતા રૂપી અંધકાર. બે દિવસથી આપણે અજ્ઞાનતા વિશે ચર્ચા કરી. અજ્ઞાનતા વશ આપણે આ સંસારમાં અનંત દેવી દેવતાઓની પૂજા કરી, અનંત પ્રકારના કર્મકાંડમાં ફસાયા. કેમ? અજ્ઞાનતા વશ, સમજ વગર આગળ से चली आई. आगे से खबर पड़ी ने, મારા બાપા જેમ કરતા હતા, એમના બાપા જેમ કરતા હતા, એમના બાપા જેમ કરતા હતા, એમ મારે કરવાનું. કર્મકાંડમાં એમને એમ કરવાનું. મારા બાપા ધોતિયું પહેરતા હતા, મારે પેન્ટ પહેરવાનું. પહેરવાનું ધોતિયું હવે કેમ નહીં પહેરતા? એ બદલી નાખ્યું, પહેરવેશ બદલી નાખ્યું, ઘર બદલી નાખ્યું, બંગલા બદલી નાખ્યા, પણ રીતિ રિવાજો હજુ સમજણ આવ્યા પછી તો બદલાય ને. સમજણ નહોતી ત્યાં સુધી અજ્ઞાનતાવશ બધું કર્યું, પણ જે દિવસે સમજણ આવે એ દિવસે તો બદલાવવું જોઈએ ને. આ તારતમ અજ્ઞાનતામાંથી જ્ઞાન તરફ લઈ જવા વાળું માર્ગ. આ કયો માર્ગ છે? અજ્ઞાનતામાંથી જ્ઞાન તરફ, અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જવા વાળો માર્ગ છે. રાજજી કે છે, હવે માયાનો જે પામશે પાર, તારતમ કરશે દેહ વિચાર. એ આનો વિચાર કરશે કે પરમાત્મા છે કોણ? આ પરમાત્મા એક હોય કે અનેક હોય? પરમાત્મા કેટલા? આખી શિબિરનો અર્થ જ આટલો છે કે પરમાત્મા હોય કેટલા ભાઈ? તો એક. કોઈ પણ વ્યક્તિને પૂછો દુનિયામાં કે પરમાત્મા કેટલા, તો કે પરમાત્મા એક છે. અને મિયાભાઈને પૂછો કે પરમાત્મા કેટલા, તો કે એક. કોણ? તો કે મારા અલ્લાહ. તમારા ખોટા કે ને? એ જ વાત તમે ઈસાઈઓને પૂછો કે પરમાત્મા કેટલા, તો કે એક. અને કોણ? તો કે મારા ઈસુ એક પરમાત્મા. તમારા ખોટા. એ જ વાત તમે જૈનોને પૂછો કે પરમાત્મા કેટલા, તો કે એક. તો કોણ? કે મહાવીર સ્વામી. તમારા ખોટા. બધા પોતપોતાનો જે વાડો લઈને બેઠા છે, એ વાડાના પરમાત્માને શ્રેષ્ઠ, એ એક જ પરમાત્મા એવું કે છે એક જ. પણ આ એક કોણ છે એને કોઈ ઓળખતા નથી. પ્રાણના જેની ઓળખાણ કરાવે છે. પરમાત્મા, પહેલી વાત, જન્મ અને મરણથી રહિત છે. આટલું સમજી લઈએ એટલે જેટલા ભગવાનના જગતમાં છે ને એમાંથી 70% બાદબાકી થઈ જાય. રામ જન્મ્યા હતા, આમાં કરો ને, રામ જન્મ્યા હતા ને બાપા હતા યાર, દશરથ નો દીકરો હતો. બાપાનું નામ શું હતું? દશરથ રાજા. અને માતાનું નામ કૌશલ્યા. જેને માં અને બાપ હોય એનો જન્મ થાય. કબીરજી કહે છે, જો पुत किसी का होत है वो साहेब किसी का नहीं, जो साहेब सबका होत है वो पुत किसी का नहीं. જે કોઈનો દીકરો હોય એ પરમાત્મા ન હોઈ શકે. જે પરમાત્મા છે એ ક્યારેય કોઈનો દીકરો હોઈ શકે જ નહીં. કૃષ્ણ જન્મ્યા હતા. અરે વાહ, આ છોકરાને ખબર પડી ગઈ. કૃષ્ણ જન્મ્યા હતા. અરે તબલા તોડી નાખ્યા રાતે 12 વાગે. નંદ કેરા આનંદ ભયો. તબલા તોડી નાખ્યા. આખી જિંદગી તોડ્યા કે નહીં તોડ્યા? 12 વાગે રાતે હાથી ઘોડા પાલખી જય કનૈયા લાલ કી ગઈ ગઈને મરી ગયા. કોનો જન્મ થયો? શ્રી કૃષ્ણનો. અને મરી ગયા કે જીવે છે? ભગવાન મરી ગયા કહેવાતું જીભને ગોટા વાગે આપણા.
કહેવાય છે કે મરી ગયા? અરે આપણા ગુજરાતની અંદર જ કોઈક વાર જુનાગઢ જાઓ અને જુનાગઢ થી આગળ સોમનાથ જતા હો તો જુનાગઢ અને સોમનાથની વચ્ચે ભાલકા તીર્થ છે. ત્યાં આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પીપળાના ઝાડનો ટેકો લઈને પગ ઉપર પગ ચડાઈને બેઠા હતા. દૂર પારધીએ જોયું કે ભગવાનના પગમાં એક પદમ ચમકતું હતું. પારધી એમ સમજે કે કોઈ પશુની આંખ ચમકી રહી છે. દૂરથી તીર માર્યું અને ત્યાં એમનું શરીર છૂટી ગયું. આ ભાલોડું માર્યું એટલે ભાલકા તીર્થ કહેવાય. કેવા આગળ શરીર છોડ્યું એમને? આપણા ગુજરાતમાં જુનાગઢ અને સોમનાથની વચ્ચે શરીર છોડવું એટલે શું? મરી જવું. જે જન્મે એ મરે અને જે જન્મે અને મરે એ ક્યારે પણ પરમાત્મા હોઈ શકે જ નહીં. પરમાત્મા ક્યારે જન્મતા નથી, પરમાત્મા ક્યારે પણ મરતા નથી. એક. બીજું, પરમાત્મા નામ, તત્વ અને ગુણથી રહિત છે. પરમાત્માનું નામ શું? પરમાત્માનું નામ હોય, નામ હોય એનો નાશ હોય. પરમાત્મા તો અવિનાશી છે, અખંડ છે, એનું ક્યારે પણ નામ ના હોય. એનું નામ છે જ નહીં. તો આપણે બધા તો બૂમો પાડીએ છીએ. આ પ્રાણનાથ કીધા, રાજજી કીધા, અક્ષરાતીત કીધા, પૂરણ બ્રહ્મ કીધા, સાહેબ કીધા, સાઈ કીધા. બોલીએ છીએ ને આપણે બધા અલગ અલગ નામોથી પોકારીએ છીએ. એ શું છે? નામ છે એમનું? ના, એ પરમાત્માનું નામ નથી. એ એમનો ગુણવાચક શબ્દ છે. જેમ મને આ ભાઈનું નામ ખબર નથી અને મારે કેવું તો સફેદ ટોપી વાળા ભાઈ એમ કેવું પડે તો સફેદ ટોપી વાળા ભાઈ એ એમનું નામ છે. એમ મેં કેમ કીધું કે સફેદ ટોપી પહેરી છે એટલે સફેદ ટોપી વાળા ભાઈ કીધું. તો એ એમનું નામ થતું ગુણવાચક, સ્થાનવાચક. એ રીતે આપણે એને, આ સંસાર શબ્દ જગત છે. આ સંસારમાં શબ્દ વગર ચાલી શકે નહીં. શબ્દ વગર તમને મારે પહેચાન કેવી રીતે કરાવી? શબ્દ વગર હું સત્સંગ કેવી રીતે કરી શકું? ચર્ચા કેવી રીતે કરી શકું? શબ્દ વગર આ વાણી લખાય કેમ કરીને? શબ્દ વગર આ સંસારમાં ક્યારે પણ ચાલી શકે નહીં. તો શબ્દ છે કોના માટે? એની પહેચાન કરવા માટે. પણ નામ તો એનું છે નહીં, તો શબ્દમાં આવે કેમ કરીને? એટલા માટે એના ગુણ અથવા તો એનું સ્થાન અથવા એનો પહેરવેશ, એના આધારે આપણે એને ઓળખવાનો પ્રયાસ કર્યો. પ્રાણનાથ એટલે શું? પ્રાણોનો નાથ, આત્માનો માલિક, એ પ્રાણનાથ. પ્રાણનાથ કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી. જે તનમાં આવીને આ સંસારમાં લીલા કરી, એ તનનું નામ હતું શ્રી કૃષ્ણ, એ તનનું નામ હતું મોહમ્મદ, એ તનનું નામ હતું દેવચંદ્ર, એ તનનું નામ હતું મહારાજ. એ શરીરનું નામ હતું. અને શરીરની અંદર લીલા કરવા વાળો કોણ હતો? મારો પ્રાણનાથ. પ્રાણનાથ એ કોઈ શરીરનું નામ નથી. પ્રાણનાથ is the name of soul. It's not name of body. પ્રાણનાથ કોઈ તનનું નામ નથી, કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી. એ અંદર બેઠેલી આત્મ, જે પરમાત્માનું સ્વરૂપ બેઠેલું છે, એનું નામ પ્રાણનાથ છે. અક્ષરાતીત બોલ્યા. અક્ષરાતીત શું થયું? નામ છે. આ જગત કેવું છે? ક્ષર. ક્ષર એટલે શું? બનવું અને મટવું. બનવા અને મટવા વાળું એટલે એને ક્ષર કીધું. એથી આગળ શું આવે? જે અખંડ હોય એને અક્ષર કહેવાય. અને અક્ષરથી જે આગળ છે અક્ષરાતીત કીધા. અક્ષરથી અતીત જે શક્તિ છે એને અક્ષરાતીત કીધા. આ નામ થયું. આ ફલાણા ઝાલાપુર વાળા, એ ઝાલાપુર વાળા એ નામ છે એમનું? ના. ઝાલાપુર વાળા કેમ કીધા? ગામના આધારે આપણે એમને ઓળખ્યા એટલે ગામનું નામ આપ્યું. એ એમનું નામ નથી. પૂરણ બ્રહ્મ કીધા. આ પૂરણ બ્રહ્મ કેમ કીધા?
તો એ એવા પૂર્ણ છે કે એમાંથી ગમે તેટલું કાઢી લો ઓછું ના થાય, એમાં ગમે તેટલું ઉમેરો વધારે ના થાય. પૂર્ણનું પૂર્ણ જ રહે. એ પૂર્ણ ક્યારે અપૂર્ણ થઈ શકે જ નહીં. એટલા માટે એને પૂર્ણ બ્રહ્મ કીધા. અને રોજ આપણે રાજ્ય રાજ્ય કરીએ છીએ. આ રાજ એટલે શું? પ્રિયતમ. રાજનો અર્થ થાય છે પ્રિયતમ, વાલો. એક રાજનો અર્થ થાય છે પ્રિયતમ. સંસ્કૃતમાં અર્થ થાય છે રાજતી ઇતિ રાજે. જે સ્વયં પ્રકાશિત છે, જે પોતે પ્રકાશિત છે, એને રાજ કહેવાય. એને બાહ્ય પ્રકાશની કોઈ આવશ્યકતા નથી. અહીંયા આગળ આપણે સ્વયં પ્રકાશિત છીએ કે આના આધારે પ્રકાશિત છીએ? આ જતું રહેતો આપણામાંથી પ્રકાશ નીકળે નહીં, કિરણો છૂટે હમણાં ના. આપણે સ્વયં પ્રકાશિત નથી. સૂર્યનો પ્રકાશ આવે છે ત્યારે સમગ્ર સંસાર પ્રકાશિત થાય છે. જ્યારે પરમાત્મા સ્વયં પ્રકાશિત છે, એ પોતે પ્રકાશિત છે, એને કોઈ બાહ્ય પ્રકાશ સાથે લેવા દેવા નથી. રાજતી ઇતિ રાજે. અને બીજું રાજ એટલે પ્રિયતમ. ગુજરાતી ભાષામાં રાજને કહેવાય છે પ્રિયતમને. આપણા હિન્દી ગુજરાતી લોકગીતોમાં રાજ શબ્દ વપરાયો છે. મારી હેલ ઉતારો આવે છે ને, સાંભળ્યો છે શબ્દ? મારી હેલ ઉતારો. હેલ એટલે શું? 2-3 બેડા પાણી ભરેલા હોય ને માથા પર, એને હેલ કહેવાય. મારી હેલ ઉતારો રાજ. પિક્ચર આવી ગયું એના પર તો. અને રોજ બેનો પેલા ગરબા ગાય. હો રાજ રે વાવલડીના પાણી ભરવા ગયા તા, મને કેર કાંટો વાગે. કે કાંટો વાગ્યો? આ કેરમાં નહીં વાગ્યો, કેરનો કાંટો વાગે. પેલા કેરો નહીં જોતા આપણે? નાના અથાણું કરવાનું આવે, બહુ નાનો નાનો કાંટો હોય, એ કાંટો વાગે નહીં. પણ અહીંયા નાયિકા છે ને પોતાના પ્રિયતમને રીઝવવા માટે કહે છે કે હો રાજ રે. રાજ એટલે કોણ? એ પ્રિયતમ. હું વાવલડીમાં પાણી ભરવા ગઈ હતી, મને કેરનો કાંટો વાગ્યો. આમ કઢાવો. હો રાજ રે વડોદરાથી વૈદ બોલાવો, મારો કાંટો કઢાવો, એના પાટા બંધાવો, મને કેર કાંટો વાગ્યો. કયા રાજ કયા આવ્યા? આ કયા રાજને બોલાવ્યા? આ રાજજી બોલાયા ના. પ્રિયતમ. આત્માનો પ્રિયતમ એ પરમાત્મા છે. આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે જે સંબંધ છે, એ સંબંધ શાનો છે? પ્રેમમય સંબંધ છે. બોન્ડિંગ, જોડાણ શું છે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે? તો આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે જોડાણ જે છે એ ઈશ્કનું જોડાણ છે, પ્રેમનું જોડાણ છે. સંબંધ શું છે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો? તો આશિક અને માશુકનો છે. આશિક એટલે એ છે કે જે પોતાની માશુકા પર સર્વસ્વ કુરબાન કરી દે છે, અને માશુકા એ છે જે પોતાના આશિક ઉપર સર્વસ્વ કુરબાન કરી દે છે. આશિક અને માશુક, આત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ જે છે એ આશિક અને માશુકનો છે, પ્રેમમય સંબંધ છે. અને એટલા માટે એને શબ્દ આપ્યો રાજ. હવે જેટલા બી શબ્દો પરમાત્મા માટે વપરાયેલા છે આ સંસારની અંદર, એ બધા શબ્દો એના નામ માટે નથી, એના ગુણવાચક, એની ઓળખાણ કરવા માટે આ શબ્દનો પ્રયોગ કરી અને જગતમાં એની ઓળખાણ કરીએ છીએ. પરમાત્મા નામથી પરે છે. નામ હોય એનો, પાછળવાળા બોલજો ભાઈ, બોલશો મારી સાથે સાથે તો અંદર ઉતરી જશે, પછી નહીં નીકળે. અંદર ઉતરી ગયો ને એકવાર, છપાઈ જશે અંદર, ત્યારે નહીં નીકળે, પછી પાક્કું લખી રાખો. નામ છે તેનો નાશ છે. પરમાત્મા ગુણ અને તત્વથી રહિત છે. આ સંસાર ત્રિગુણાત્મક બનેલું છે. કાલની ચર્ચામાં જોઈએ છીએ આપણે, જગતમાં ગુણ કેટલા? 3. કયા કયા? રજોગુણ, સતોગુણ અને તમોગુણ. આ સમગ્ર સંસાર 3 ગુણથી નિર્મિત થયેલો છે. આપણી અંદર પણ 3 ગુણ છે. પશુ પક્ષી જેટલી જીવ સૃષ્ટિ છે એ બધાની અંદર રજોગુણ, સતોગુણ ને તમોગુણ, 3 ગુણ રહેલા છે. આ સમગ્ર સંસાર તત્વ એટલે કે 5 તત્વથી બનેલું છે. કયા 5 તત્વો?
જલ, વાયુ, અગ્નિ, પૃથ્વી અને આકાશ. આ 5 તત્વ અને 3 ગુણથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડ બનેલું છે. પરમાત્મા ગુણ અને તત્વથી રહિત છે. પરમાત્મા નૂરમય છે. નૂર છે, માત્ર નૂર. અને નૂર એટલે તેજ, પ્રકાશ એટલું જ નહીં, નૂરના અંદર અનંત ગુણો ભરેલા પડ્યા છે. એ ગુણ પરમાત્માના છે, એને નૂર કહ્યું છે. કેવા ગુણ છે? તો પરમાત્મા તેજોમય છે, પ્રકાશિત છે, સ્વયં પ્રકાશિત છે, કોમલ છે, નાજુક છે, સુગંધિત છે, એ ઉપરાંત ચેતન છે, ચંચલ છે, ચપલ છે. આ સંસારની અંદર સમગ્ર ગુણ એકમાં વસેલા છે અને એ ગુણ કયું છે? નૂરને. પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? નૂરમય. અને પરમાત્મા લીલા શું કરે છે? તારતમ્યનો જે પામશે પાર. રજી આપણને ક્યાં લઈ જઈ રહ્યા છે? ત્યારે પોતાના નિજ સ્વરૂપની પહેચાન કરાવવા માટે. ધ્યાનથી સુંદર સાચી ફરી. હવે માયાનો જે પામશે પાર, માયાનો પાર જે પામી ગયો, જેને માયાની ખબર પડી ગઈ, તારતમ કરશે તે વિચાર. એ આ અખંડની વાતોનો વિચાર કરશે કે એ પરમાત્મા કોણ છે, કેવો છે. આ શું લઈ આવ્યા પાણીમાં? આ વાણી આવી સંસારમાં એ પહેલા આ જગતમાં કઈ ગ્રંથો હતા? 4 વેદ હતા, 18 પુરાણો હતા, કઈ સંહિતાઓ હતી, ભાગવત હતું, રામાયણ હતું, ગીતા હતી, વેદ હતા, કુરાન હતું, બાઇબલ હતું. એ સિવાય કઈ ગ્રંથો જગતમાં આવેલા હતા? આ શું કામ લઈ આવ્યા? આ બીજો એક ગ્રંથ લઈ આવ્યા. શું વધારાનું લાવે આમાં? આ બાકીના જેટલા ગ્રંથ છે એ હદના છે, નિરાકારની અંદરની વાત. આમાં નિરાકારથી પારની વાત. રોજ બોલીએ છીએ નિરાકાર કે પાર, 3 પાર કે ભી પાર. એ આમાં પહેચાન છે. જગતના ગ્રંથોમાં નિરાકાર સુધીની વાત છે. જ્યાં એ જ્ઞાન સમાપ્ત થાય છે ત્યાંથી આની શરૂઆત થાય છે. નિરાકારથી પરે. હું આની ચર્ચા કરું છું એટલે આની બડાઈ કરું છું એવું નહીં. મારે એવી કોઈ આની બડાઈ કરવાની આવશ્યકતા નથી. પણ જાણું છું કે શાસ્ત્રોમાં પણ એ વાત સમજાવેલી છે અને આમાં પણ એ વાત સમજાવવામાં આવી છે કે જગતનું જ્ઞાન નિરાકારની હદ સુધી છે. એટલે વેદ થાક્યા શોધીને એના વેદ અધવચ અટક્યા છે. એ આગળ પાર ના પામી શક્યા. એ પાર અહીં બતાવ્યું. શું આપ્યું એમાં વધારાનું? આમાં વધારે શું આપી દીધું રાજ્યે? તો ધામ, સ્વરૂપ અને લીલા. આ 3 વાતો વધારે આપી. આમાં દુનિયાના જેટલા ગ્રંથો છે એ બધા ગ્રંથો કરતા આમાં વધારે શું આપ્યું? તો ધામ. ધામ એટલે શું? પરમાત્મા ક્યાં રહે છે એનું ધામ શું છે, કેવું છે. આ સંસાર શું છે અને સંસારથી પરે પરમાત્માનું ધામ કેવું છે, એ અખંડ પરમધામની વાત સમજાવી. એ કેવું છે? બેહદ, અનલિમિટેડ. એની કોઈ હદ નથી. બેહદ, અનંત પરમધામ. અને એની લીલાઓ કેવી છે? તો સ્વલીલા અદ્વૈત. ધામ અને એનું સ્વરૂપ. સ્વરૂપ શું છે? તો નૂર. ધામ, સ્વરૂપ અને લીલા. આ લીલા કેવી છે? ફરીવાર હવે સમજાવું તો સ્વલીલા અદ્વૈત. ધ્યાનથી સુંદર સાહેબ, આજની જે ચર્ચા છે ને એ અખંડ પરમધામ સુધી તમારી સુરતાને પહોંચાડવા વાળી ચર્ચા છે. ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળજો. સ્વલીલા અદ્વૈત. સ્વલીલા એટલે શું? સ્વ એટલે પોતે. હવે પરમાત્મા એક છે, અખંડ છે, ચેતન છે. તો એ જડની માફક તો રહી શકે નહીં. જે ચેતન હોય
એ કોઈને કોઈ પ્રવૃત્તિ કરે, લીલા કરે, કાર્ય કરે. ચેતન જે હોય એક જડ વસ્તુ હોય, એ જડની માફક પડી રહે. આ ઘડો જડ છે અને હટાવીએ નહીં તો 1 મહિના સુધી આમ નામ રહે. એક દોરો અહીંથી આગળ પાછળ થાય એમ નહીં એમ રહે. કેમ? કે જડ છે. અને આ બધા બેઠા એ ચેતન છે. એક પલ માત્ર પણ લીલા કર્યા સિવાય રહી શકે નહીં. પરમાત્મા કેવા છે? બીજે ચેતન હોય એ આ ચેતનને બનાવે, જડ હોય તો જડને બનાવે. આ ચેતનતા આવી ક્યાંથી? ચેતનમાંથી તો ચેતનતા આવી. સબ સેન્ટરમાંથી આ વીજળી આવી, ત્યાં ના હોય તો અહીં ક્યાંથી આવે? સમજાય છે વાત? પરમાત્મા કેવા છે? ચેતન. એટલે ચેતનમાંથી ચેતનતા અહીં આવી તો એ પરમાત્મા એક તો એકલા છે અને પાછા ચેતન છે. ચેતન હોય કે પ્રવૃત્તિ લીલા કરે તો કોની સાથે કરે? એકલા એકલા શું કરે? એકલા એકલા લીલા કરે તો કોની સાથે કરે? એટલે પરમાત્માએ પોતાની સાથે લીલા કરવા માટે પોતાના જ અનંત સ્વરૂપ ધારણ કર્યા. કેટલા સ્વરૂપ ધારણ કર્યા? અનંત. 12,000 નો આંકડો પણ નહીં. હા, ધ્યાનથી સુંદર સાહેબજી, 12,000 નો આંકડો પણ નહીં. એ તો એક આ સંસાર લિમિટેડ છે. એટલે સંસારની અંદર લિમિટેડમાં એ આંકડો લઈ આવ્યા. પરમધામની અંદર કોઈ વાત લિમિટમાં નથી, હદમાં નથી. બધું જ અનલિમિટેડ, બેહદ, અનંત. એવા પરમાત્માએ પોતે પોતાની સાથે લીલા કરવા માટે પોતાના જ અનંત સ્વરૂપ ધારણ કરી દીધા અને પોતે પોતાના સ્વરૂપ સાથે લીલા કરે છે. એને કહેવાય સ્વલીલા અદ્વૈત. એ એક જ હોવા છતાં જુદા છે અને જુદા હોવા છતાં એક છે. આ સંસાર દ્વૈતનો છે. ધ્યાનથી, આ સંસાર કેવો છે? દ્વૈત. દ્વૈત એટલે જુદાગી. અહીંયા આગળ જુદાગીનો સંસાર છે. અહીં બે છે, હું અને તું. અહીંયા આગળ બે છે. પરમધામમાં એક છે, તું હી તું. બસ તું જ, તારા સિવાય બીજું કઈ જ નહીં. એ પરમાત્મા પોતે લીલા કરવા માટે પોતાના અનંત સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધા અને પોતાના સ્વરૂપ સાથે પોતે લીલા કરે છે. આને કહેવાય સ્વલીલા અદ્વૈત. અહીં કેવી રીતે સમજાવવું આ સંસારમાં? અહીં અદ્વૈતની લીલા આ સંસારમાં શક્ય જ નથી. કેવી રીતે સમજાવવું કે અદ્વૈત કોને કહેવાય? એટલે દ્રષ્ટાંત આપ્યું આ સંસારમાં કે જેમ દરિયો, સમુદ્ર લીલા કરવા માટે પોતાની અંદર અનંત મોજા ઉત્પન્ન કરે, ઉછળે. એ મોજા અને દરિયો એક કે જુદા? ધ્યાનથી ફરીવાર મને જવાબ આપજો. હા, સમુદ્રમાં ઉઠતા અનંત મોજાઓ, એ મોજા અને પરમાત્મા બે એક કે જુદા? બહુ ભારે પ્રશ્ન પૂછી નાખ્યો છે યાર, શું ગભરાઈ ગયા છો? બહુ ભારે પ્રશ્ન છે. પણ બહાર આવો તો ફટફટ જવાબ આપી દો. અહીં નથી આપી શકતા. કેમ? સમુદ્ર અને સમુદ્રની અંદર ઉઠતા મોજા બે એક કે જુદા? એક જ હોવા છતાં લીલા માટે જુદા છે અને જુદા હોવા છતાં એક છે. મોજા ઉછળે એને મોજું કહેવાય અને પછી સમય જાય એટલે દરિયો થઈ જાય. મોજાને દરિયો ના કહેવાય, દરિયાને મોજું ના કહેવાય. દરિયાને મોજું કહેવાય? તને મોજાને દરિયો કહેવાય? ના. એ મોજું ઉછળ્યું એટલે મોજું, સમય ગયું એટલે દરિયો. પલ માત્ર માટે દેખાણું એટલે એ મોજા ઉછળ્યા અને વળી પાછા સમય ગયા. એ દરિયાના ગુણ અને એ મોજાના ગુણમાં કોઈ અંતર ખરું? જયારે દરિયામાંથી પેલું મોજું ઉછળે ને એટલે એમાંથી એક ડોલ પાણી ભરી લઈએ અને પછી દરિયામાંથી એક ડોલ પાણી ભરી લઈએ અને બંનેને ચાખીએ તો ખારાશ બંનેમાં સરખી હોય કે એકબીજા કરતા ઓછી હોય? સરખી હોય. એક જ ગુણ છે.
આને કહેવાય સ્વલીલા અદ્વૈત. પરમાત્મા અને એમની આત્માઓ બે વચ્ચે કોઈ જ ફરક નથી. બંને લીલા માટે જુદા છે અને વરી એકના એક છે. જુદાગી ન હોવા છતાં જુદાગી છે અને એટલા માટે કહેવાય કે આત્મા સો પરમાત્મા. કાલે મેં પ્રશ્ન વાત કરી હતી ને કે આત્મા સો પરમાત્મા અને આપણામાં આત્મા છે તો આપણે શું બની ગયા? શાબાશ. એ અહીંની વાત નથી, એ પરમધામની વાત છે કે ત્યાં આગળ જેટલી આત્માઓ છે એ બધા જ પરમાત્માનું સ્વરૂપ હોવાના કારણે ત્યાં આગળ આત્મા સો પરમાત્મા છે. અહીં વેદોમાં લખ્યું, ચારે વેદની અંદર વાતો કરી. એકમાં લખ્યું અહમ બ્રહ્માસ્મિ. ધ્યાનથી, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છું, હું જ બ્રહ્મ છું, પરમાત્મા છું. બ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું પરમાત્મા છું. તત્વતમ અસી, તારામાં પણ એ જ તત્વ છે. અયાત્મા બ્રહ્મ, બધી આત્માઓ પરમાત્મા છે. સર્વ ખલુ ઇતિ બ્રહ્મ, આખું જગત પરમાત્મા છે. શાબાશ. ક્યાં સુધી કાઢે પરમાત્માને? એમને કણકણમાં ને ઘટઘટમાં. વેદોમાં લખી નાખી વાતો, પણ વેદને સમજી ન શકવાના કારણે, કારણ કે વેદની અંદર આને સમજાવવા માટે તારતમ જ્ઞાન નહોતું. આ એ રાજ્ય કીધું હવે માયાનો જે પામશે પાર, તારતમ કરશે તે વિચાર. આ ઇલમ કિલ્લી, આ ચાવી તમને આપી, આ ચાવી લગાડો તો વેદના બધા ભેદ ખુલી જાય. ભાગવતના ભેદ ખુલી જાય, કુરાનના ભેદ ખુલી જાય, બાઇબલના ભેદ ખુલી જાય. તમને એના માટે રાજી કહે છે મેં આ ચાવી આપી. ચાવી એટલે શું આપ્યું? એવું અખંડનું જ્ઞાન આપી દીધું કે જે થકી આ સંસારની અજ્ઞાનતા રૂપી બધા ગ્રંથોની આપણને સમજ આવી જાય. અહમ બ્રહ્માસ્મિ ક્યાંની વાત છે? ધ્યાનથી ફરી બોલો, જપ બી બોલજો. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું પરમાત્માનું સ્વરૂપ છું. કોણ કે છે? પરમધામની આત્મા. એ કે છે તત્વતમ અસી, તારી અંદર પણ એ જ તત્વ છે. કોણ કે છે? પરમધામની આત્મા. અયાત્મા બ્રહ્મ, બધી આત્માઓ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. ક્યાંની વાત છે? પરમધામની. સર્વ ખલુ ઇતિ બ્રહ્મ, આખું પરમધામ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. એ ક્યાંની વાત છે? પરમધામની. આ પરમધામની વાત અહીં સમજાવે છે. સ્વલીલા અદ્વૈત. આખું પરમધામ શું છે? સ્વલીલા અદ્વૈત. આખું પરમધામ રાજી જ પોતે સ્વરૂપ ધારણ કરીને ઉભા છે અને એના કારણે આખું પરમધામ નૂરમયી છે. પરમધામ આખું કેવું છે? નૂર. અહીં બધી આપણે દિવાલો ગણી નાખી, થાંભલા ગણી નાખ્યા, મહોલાતો ગણી નાખી. રંગમોલ શાનો બનેલો છે? ઈંટો, સિમેન્ટ, પથ્થર, લોખંડ, સોનું ચાંદી, હીરા મોતી. શાનો બન્યો છે? નૂર. અને નૂર શું છે? રાજ્ય. નૂર કોણ છે? તો રાજ્ય. તો રંગમોલ શાનો બનેલો છે? રાજ્ય. રંગમોલ બનીને કોણ ઉભું છે? પોતે ત્યાં આગળ રંગમોલ ભવન થઈને ઉભા છે. અને પાછું કેવું છે રંગમોલ? સૂક્ષ્મ, પારદર્શી, ચેતન, ચપલ, ચંચલ, કોમલ, બધા ગુણ, સુગંધિત, આ બધા ગુણ પાછા એની અંદર ભરેલા છે. પરમધામની કોઈ પણ વસ્તુ જડ હોઈ શકે જ નહીં, કારણ કે બધું જ રાજ્યનું જ સ્વરૂપ છે. ધામ, સ્વરૂપ અને લીલા. આ આપણને આ વાણીના આધારે પરમધામની વાત સમજાવવા માટે આ લઈને આવ્યા. એ વાત અહીં સમજાવી રહ્યા છે કે હવે માયાનો જે પામશે પાર, તારતમ કરશે દેહ વિચાર. આ તારતમથી એ વિચાર કરશે ત્યારે આ માયાનો પાર પામી જશે. માયાની ખબર પડી ગઈ, જૂઠ છૂટી ગયું અને સત્યની પહેચાન થઈ ગઈ.
આ સત્યની પહેચાન કરાવવા માટે આ વાણી લઈને રાજજી આવે છે. આ વાણીના આધારે આપણે સત્યની પહેચાન, સાચી વાતની પહેચાન કરી લેવી છે. ફસાયા ક્યાં છીએ? જૂઠમાં. આપણને કોઈ સત્યની પહેચાન કરાવવા વાળો આજ સુધી મળ્યો જ નહીં. એના કારણે જૂઠને સત્ય માનીને પકડી લીધું. આજે સ્વયં રાજજી આપણા પર મહેર કરીને આપણી વચ્ચે પોતાની પહેચાન કરવા માટે આવ્યા છે. બ્રહ્માંડ માહે તારતમ સાર. શું કે આ જગતમાં કોઈ સાર રૂપ હોય તો એ માત્ર આ જ્ઞાન છે, જે અજ્ઞાનતાને દૂર કરે છે. આખા બ્રહ્માંડની અંદર કોઈ સાર તત્વ હોય, આખા બ્રહ્માંડમાં કોઈ સત્ય તત્વ હોય તો એ માત્ર આ વાણી છે, જે આપણને અખંડની ઓળખાણ કરાવે છે, સત્યની પહેચાન કરાવે છે, પોતાની પહેચાન કરાવે છે અને પોતાનો સંબંધ પરમાત્મા સાથે જોડી આપે છે. જેનો સંબંધ જોડી ગયો એ અહમ બ્રહ્માસ્મિ થઈ ગયો. જેનો સંબંધ જોડાઈ ગયો એ શું બની ગયો? અહમ બ્રહ્માસ્મિ. એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ બની ગયો. અને બ્રહ્મ કેવા છે? અખંડ, અવિનાશી, નામ તત્વ ગુણથી રહિત. એ સ્વરૂપ આપણું થઈ ગયું. નિજ સ્વરૂપમાં એ પહોંચી ગયો, નિજ સ્વરૂપમાં જાગૃત થઈ ગયો. સંસાર પ્રત્યે જોવાની દ્રષ્ટિ એની બદલાઈ ગઈ. બ્રહ્માંડ માહે તારતમ સાર. એને ટાલ્યો સહુનો અંધકાર. અંધકાર એટલે અજ્ઞાનતા. આ રાત્રિનો અંધકાર નહીં, અજ્ઞાનતા રૂપી અંધકાર દૂર કરી અને જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ કરી દીધો. સમજ આપી દીધી કે પરમાત્મા કોણ છે, પરમાત્મા કેવો છે, પરમાત્મા સાથે આપણો સંબંધ શું છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. ભાઈ જો ઊંઘ આવી જશે. આવો મોકો વારંવાર નહીં મળે. આવો મોકો પણ ખબર છે માં પાર્વતી નથી સાંભળી શકે, આપણે ક્યાંથી સાંભળી શકીએ? પણ એ તો માયાના જીવત એટલે ન સાંભળી શક્યા. આપણે તો પરમધામના વાસી છીએ, પરમધામની આત્માઓ છે. આપણે કેમ ઊંઘ આવે? આપણને આવે કઈ? માયાના જીવોને ઊંઘ આવે. આપણે તો સાથી ધામના છીએ ને. શંકા છે? અરે ફૂલ કોન્ફિડન્સ થી બોલો કે આપણે ધામી સાથી ધામના પરમધામની આત્મા છું. પહેલો દ્રઢ નિર્ધાર અંદર દિલમાં એક વાત દ્રઢ થઈ જવી જોઈએ કે હું પરમધામની આત્મ છું. શંકા હશે ને આ વાણી નહીં ઉતરે. ઢીલો થઈ જાય કે ના એ આપણને શું ખબર તો નથી જ. રોતો આવે એ મુવાના સમાચાર લઈને જ આવે. એવું જ હોય ને ભાઈ. આપણે એવું નહીં કહેતા રોતો આવે મુવાના સમાચાર લાવે તો જ રોતો આવતો, ને કદાચ હસતો હસતો ના આવે. એટલે જે પહેલાથી ઢીલું ઢીલું બોલે કે આપણે તો ખબર નહીં એમાં છીએ કે નથી. અત્યારે દ્રઢ કરી લો કે આપણે કોણ છીએ? પરમધામની આત્માઓ છીએ. અરે એ છીએ માટે આપણા ભાગ્યમાં આ વાણી આવી અત્યારે. બાકી તો સાંભળી ના શકાય. એ બાની કે કારણે કઈ તિલ તિલ કટાવે દેહ, એ બાની કે કારણે કઈ ભૈરવ જંપાવે, કઈ અગેન પીએ. કેટલા કષ્ટ બેઠા છે આ વાણીને સાંભળવા માટે, આ વાણીને પામવા માટે. પહાડો ઉપરથી ભૂસકા માર્યા છે, અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી ગયા છે, પોતાના દેહના ટુકડા કરાવ્યા છે. તો કોઈ કારણસર મને આ વાણી મળે. યુગો યુગો સુધી તપશ્ચર્યા કરી છે આ વાણીને માટે. એ બાની કે કારણે કઈ કઈ તપસ્યા ન કરાવે. કેટલા તપ કર્યા અને આપણને આજે સામેથી બોલાવા આવ્યા છીએ. ઘેર ઘેર પત્રિકાઓ આલવા નીકળ્યા. હેડો ભાઈ આવો 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 આવો. છોકરાનું લગ્ન છે ને અહીંયા આગળ કુંવારે રહી ગયા છે. શું કામ આવે રાજજી બોલાવા આપણને? કે આપણી સાથે એમનો સંબંધ છે, મૂળ સંબંધ છે માટે આપણને બોલાવા આવ્યા. અને હગુ છે માટે આપણે અહીં બેઠા છીએ આવીને. બાકી તો બેસવાની પણ તાકાત ના હોય, ઘેર જઈને ઊંઘી જઈએ આપણે. આ બેઠા છીએ એનું કારણ એ છે કે આપણે એમની સાથે સંબંધ છે. દ્રઢ થઈ જાઓ. હવે માયાનો જે પામશે પાર, તારતમ કરશે દેહ વિચાર.
બ્રહ્માંડમાં હે તારતન સાર, એને ટાળ્યો સહુનો અંધકાર, આખા જગતનું અજ્ઞાનતા એને દૂર કરી દીધી. લોક 14 માયાનો ફંદ, લોક 14 લોકમાં શું આવી ગયું? વૈકુંઠ આવી ગયું, સ્વર્ગ આવી ગયું, પૃથ્વી આવી ગયું, પાતાળ આવી ગયા, બધું આવી ગયું 14 લોકમાં. આ બધું શું છે? માયાનો ફંદ. કોઈ નથી છૂટ્યા, ભગવાને નથી છૂટ્યા માયાથી. છૂટ્યા છે એમને કપટ કરવા પડ્યા છે. ઇન્દ્રએ કપટ કરવા પડ્યા, વિષ્ણુ ભગવાને કપટ કરવા પડ્યા છે. તુલસી વિવાહ બહુ રંગે ચંગે ઢોલ નગારા વગાડીને કરાવો છો ને? કોણ હતી તુલસી? કઈ ખબર પડે છે? તુલસી કોણ હતી? વૃંદા નામની એક સતી સ્ત્રી હતી. આ વૃંદા નામની સતી સ્ત્રીનો પતિ હતો જલંધર, અને એને એવું વરદાન હતું કે જ્યાં સુધી આ વૃંદાનું સતીત્વ હોય ત્યાં સુધી જલંધરને કોઈ મારી શકે નહીં, એનું મૃત્યુ જ ના આવે. આ સતીનું સતીત્વ એના પતિનું જીવન હતું. થોડો બેફામ થઈ ગયો. સત્તા આવે ને તાકાત આવે એટલે શું થઈ જવાય? આપણે થઈ જઈએ. સત્તા આવે ને, તાકાત આવે, સત્તા આવે, બેફામ થઈ ગયો. મને તો મારું તો મૃત્યુ જ નથી થવાનું. ભગવાન વિષ્ણુ વિચાર કરે મારવો કેમ કરીને. એટલે એક વાર જલંધર વનમાં ગયો તો વિષ્ણુ ભગવાને જલંધરનું રૂપ ધારણ કર્યું. કાકીઓને વેશ પલટો કરતા આવડે. અને કયો પહોંચી ગયા? વૃંદા પાસે. વૃંદા સમજી મારો પતિ આવ્યો છે. એનું સતીત્વ ભંગ કર્યું. જેવું સતીત્વ ભંગ થયું, જલંધર ત્યાં મળ્યો. એનું માથું કપાઈને વૃંદાના ખોરામાં આવ્યું. વિષ્ણુ તો રફુ ચક્કર થઈ ગયા, પકડી ગઈ બોલ. હવે વૃંદાએ ધ્યાનથી જોયું કે આ શું થઈ ગયું, મારો પતિ મરે કેમ? હમણાં તો મારી સાથે સંબંધ બનાવ્યો છે ને. ધ્યાનથી જોયું, ઓ આ તો વિષ્ણુ ભગવાન મારું સતીત્વ ભંગ કરી ગયા. ત્યારે આ વૃંદાએ વિષ્ણુ ભગવાનને શ્રાપ આપ્યો કે તમે કાળા પથ્થર થઈને ધરતી પર પડજો. વિષ્ણુની મૂર્તિ કોઈ દર સફેદ પથ્થરની ના હોય. કયા પથ્થરની હોય? કાળિયા ઠાકુર કહેવાય. કેમ? કાળું કામ કર્યું, કાળું મોઢું કર્યું એમને. સમજાય છે? લોક 14 માયાનો ફંદ. કાળિયા ઠાકુર થઈને ધરતી પર પડ્યા. વિષ્ણુ ભગવાન પથ્થર થઈને પડ્યા સંસારમાં. તરત જ સ્વર્ગમાંથી દેવી દેવતાઓ બધા આવી ગયા. માતા લક્ષ્મીજી આવી ગયા, વૃંદાના ચરણમાં પડી ગયા કે માતાજી ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ભગવાને ભૂલ કરી છે. વાહ! કોને ભૂલ કરી? સમજાય છે? ભગવાન ભૂલ કરે, માતાજી ક્ષમા કરો, ભગવાને ભૂલ કરી છે. માતા વૃંદાએ ભગવાનને માફ કરી દીધા અને સાથે કીધું કે જાઓ પાછા વૈકુંઠમાં, પણ આ જગતમાં તમારી મૂર્તિ કાળા પથ્થરની પૂજાશે. એમને તો માફ કરી દીધા. પછી ભગવાને સામે બદલામાં શું આપવું જોઈએ? એને બી અખંડ કરી દેવી જોઈએ ને. એના બદલે ભગવાને શું વરદાન આપ્યું એને? એ વૃંદા, તું આજથી આ ધરતી પર તુલસીના છોડ રૂપે પ્રગટ થઈશ અને આખી જિંદગી મારા ભોગમાં તારું પોંદડું ચડશે. હજી ધરાયા નથી. હજી એમને થાળીમાં સમજાય છે ને, હજુ ભોગવે છે. કોઈક વાર તો એમ કે હું તને સ્વર્ગમાં સ્થાન આપી દઉં છું, તને મુક્ત કરી દઉં છું. ક્યાં અવતાર આપ્યો? કનિષ્ઠ યોનિ વનસ્પતિમાં અવતાર આપ્યો કે જા તું વનસ્પતિમાં જન્મજે. લોક 14 માયાનો ફંદ. અને આપણે વાજતે ગાજતે ઢોલ નગારા વગાડીને
તુલસીનો ભગવાન સાથે પરણાઈએ જ પાછા. સારું કામ કર્યું છે. લગ્ન કરો છો, ચોળીમાં એક પથ્થરો ખૂણા મૂકવામાં આવે છે. બધા પહેણેલા જ છો ને? ફેરા ફરતી વખતે ચોળીમાં એક ખૂણામાં એક પથ્થરો મૂકવામાં આવે છે. એને કહેવાય છે ક્ષેત્રપાળ. કૃષ્ણનો સ્વરૂપ બનીને મૂકવામાં આવે. પહેલું પંડિત એના પર નરાછડી બાંધે, ચોલના કરાવે, એનું પૂજન કરાવે, અને પછી ફેરા ફરતે વરને કે પગથી અડારો અને કન્યા કે આને પગ અડારો. અડાડી તું યાદ નહીં હોય ચોકૈના છે. આ શું કામ પગ અડાડવાનું હોય? ભગવાન કર્યા, પૂજા કરાઈ અને એને માથું અડાડવાનું હોય કે પગ અડાડવાનું હોય? શું અડાડવાનું હોય ને? ભગવાન માથે પગે લાગવાનું હોય. પગ ધક્કો પાટું મારવાનું. આ પાટું મારી કેમ? આ પ્રતિક રૂપે કે જો આ એમને કાળું કામ કર્યું હતું એટલે પથ્થરો થઈને પડ્યા છે. હવે તમે આજથી પતિ પત્ની થયો છો, જો કે કાળું કામ કરશો તો પથ્થરો થઈને પડે. લોક ચૌદે માયાનો ફંદ, કોઈ બચ્યું નથી. ઋષિ મુનિઓ કોઈ નથી બચ્યા. કેટલાના દ્રષ્ટાંત આપું તમને. ગાડા થઈ જઈએ આપણે. કયા ઋષિઓએ શું કર્યું છે? પરાશર ઋષિ મહાન તપસ્વી એકવાર ગંગા નદીને ક્રોસ કરવા નીકળ્યા. ગંગા પાર કરવી હતી. એ સમયે ગંગા પાર કરવા માટે પુલ તો હતા નહીં, નદીમાં બેસીને જવું પડે. એક માછીમાર એને નાવડીમાં બધાને બહાર લઈ જતો હતો. ફેરો મારીને આવ્યો, હલેસા મારી થાકી ગયો તો પરાશર ઋષિ આવી ગયા, મને પેલી બાર પહોંચાડી દે. બોલો કે મહારાજ હું થાકી ગયો છું, અત્યારે મારથી નાવ ચલાવાય એમ નથી, શ્રાપ આપી દઈશ. તારા આની દીકરી હતી મત્સ્યગંધા, એ કે પ્રભુ માફ કરો, હું તમને પેલી છેડે પહોંચાડી દઉં છું. નાવમાં બેઠા, નાવ મધ્યમાં ગઈ. ઋષિના મનમાં વિકાર આવ્યો. પોતાના 100 વર્ષનું તપ, કેટલા 100 વર્ષનું તપ એમને બગાડ્યું અને એમ કીધું કે મારા તપમાં બળ હોય તો અત્યારે ગંગામાં ચારે તરફ ધુમ્મસ થઈ જાય. 100 વર્ષના બળથી એમને ગંગામાં ચારે તરફ ધુમ્મસ બનાવી દીધું અને અંદર એ સ્ત્રી સાથે સંબંધ બાંધ્યો. પેલા છેડે ઉતરીને જતા રહ્યા. આ કન્યા તો કુંવારી હતી, એને ગર્ભ રહ્યો, પૂરા મહિને દીકરો થયો. સંસારની શરમમાં શું કરે બેન? જંગલમાં મૂકી આવી. અને એ આપણા વેદ વ્યાસ, એ વ્યાસજી પરાશર મુનિના દીકરા. લોક ચૌદે માયાનો ફંદ. કોની કોની વાત કરવી? કોના દ્રષ્ટાંત આપું તમને? કેવા દ્રષ્ટાંતો આપું તમને? કોઈ માયાથી બચી શક્યું જ નથી. બધા માયામાં ફસાઈ ગયા છે. શિવજી બિલડીના પાછળ મોયા હતા, યાદ આવે છે ને? પાર્વતીજી બિલડીનું સ્વરૂપ લઈને આવી ગયા. જોવું તો ખરું મારા પતિમાં કેટલો સંયમ છે. અત્યંત રૂપવાન બિલડીનું સ્વરૂપ લઈને આવી ગયા. તેમ નૃત્ય કરી લટકા મટકા કરે અને શિવજી મોહી થઈ ગયા. હા તો સરસ છે કે છે. એના પાછળ ગયા ચંતાના પાર્વતીજી પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ બતાવી દીધું. આ તો ઘરવાળી. લાલ હાલ્લો ભાઈ જેના પાછળ દોડતા હતા, પછી ખબર કે તો ઘરવાળી છે. આવો ઘેરાડો અમદશા થાય તમારી. લોક ચૌદે માયાનો ફંદ. પ્રાણનાથજી આપણને માયાના ફંદામાંથી બહાર કાઢે છે. તારતમ આપ્યો આપણને. આ એવું ઇલમ આપ્યું કે જે ઇલમ થકી આ માયાની આપણને ખબર પડી દીધી કે માયા શું છે. આપણે ભૂલા ના પડી જઈએ ક્યાંય, આપણે બહાર બચી શકીએ. એટલા માટે તારતમ આપ્યો. લોક ચૌદે માયાનો ફંદ, સહુ છલ તણા એ બંધ. આ કેવા બંધ છે? છલ કપટ. આ છલના બંધનોમાં બંધાયેલા છીએ આપણે. ક્યાંક ને ક્યાંક બંધનોમાં બંધાતા જ્યાં છીએ.
જન્મ્યા ત્યારથી આજ દિન સુધી આવા છલના બંધનોમાં, કર્મના બંધનોમાં બંધાતા ગયા. અને એનું પરિણામ શું આવે છે? જન્મ અને મરણના ફેરા. બચવાનો કોઈ માર્ગ જ નથી. ક્યાંક કોઈ તપશ્ચર્યા કરે અને પાર પામી જાય ને એટલે પાછા ઇન્દ્ર ભગવાન ત્યાંથી અપ્સરાઓને મોકલે. જાઓ, પેલા ઋષિ તપ કરે છે ને, હવે બરાબર એમનું તપ ચડી ગયું છે, જો વધારે તપ કરી તો સ્વર્ગમાં આવી જશે, એમનું તપોભંગ કરી નાખો. એટલે અપ્સરાઓ આવે, નૃત્ય કરે અને ઋષિનું તપોભંગ કરી નાખે. સહુ છલ તણા એ બંધ. પ્રણનાથજી આપણને આ માયાની ઓળખાણ કરાવે છે કે જુઓ, આ માયા છે, કોઈ બચ્યું નથી. 14 લોકના માલિકો પણ આનાથી બચ્યા નથી. તમે બચી જાઓ, તમે નીકળી જાઓ આમાંથી પાર. સમજ આવે તો બહાર નીકળીએ ને, સત્યની ખબર પડી જાય તો બહાર નીકળી જઈએ. ભાઈ કહો આ તો સત્ય છે, હવે આપણા માટે એ નથી રસ્તો, બહાર નીકળી જઈએ. બલબલા ફસાઈ ગયા, આપણે તો નીકળી જઈએ. સમજ્યા વિના સહુએ અંધ. સમજ્યા વિના સૌએ અંધ. ઓંધળો ને અજાણે બરાબર. ના સમજે ત્યાં સુધી આંધળા. આ ફોર પાડીને કોઈ સમજાવવા વાળો મળ્યો જ નહીં. સમજ આવે ક્યાંથી? કથાઓ સાંભળી. આજ દિન સુધી શું ચાલ્યું છે? કથાઓ. કોની કથાઓ? બીજાની કથા. ફલાણા ભગવાન થઈ ગયા, એમને જીવનમાં આમ કર્યું, રામ આવ્યા અને પછી લંકે ગયા અને સીતાને લઈ આવ્યા અને રાવણ મારી નાખ્યો. તારે શું ભાઈ? આ કોની વાતો છે? આજ સુધી કથાઓ સાંભળી. કોની વાતો સાંભળી? બીજાની. આ કોની વાતો ચાલી રહી છે? આપણી. આપણા ઘરની વાતો, પરમધામની વાતો, મારી અને મારા પ્રિયતમ વચ્ચેની વાતો, પરમધામના પ્રેમ અને આનંદની લીલાની વાતો. આ મારી વાતો, મારા ઘરની વાતો કરી રહ્યા છે. આજ સુધી કથાઓ કાની સાંભળી? આપણે બીજાની કથાઓ સાંભળી. આજે કોની કથા સાંભળી રહ્યા છીએ? આપણી પોતાની. ત્યારે આંખો ઉઘડે, ઓ આ તો મારી વાતો, મારા ઘરની વાત. આંખ ત્યારે ઉઘડે. સમજ્યા વિના સહુએ અંધ. તારતમ કહેશે સહુ સનંદ. આ તારતમ બધા દાખલા ગણી આપે છે. એક દાખલા અને ગણી આપ્યા, કશું બાકી નથી મૂક્યું. જેટલું જૂઠ છે સંસારમાં બધું જ જૂઠ અહીંયા આગળ પ્રગટ કર્યું છે પ્રાણનાથજીએ. કોઈ વાત કુલરીમાં ક્યાંય ગોળ નહીં ભાગવાનો. સાફ સાફ જે છે ચોખ્ખે ચોખ્ખું વાત કહી દીધી છે. સમજે એવા સમજ્યા વિના સહુએ અંધ. ના સમજો તો અજ્ઞાનતામાં ડૂબ્યા કરો. અમારે તો બરાબર છે, બરાબર છે, કઈ વાંધો નહીં, અમે કેવું ના પાડીએ છીએ. જે કરો છો કરજો, અમે વટલાવા નથી આવ્યા. કોઈને વટલાવા નથી. તમે જેમ છો એમ બરાબર છો. તમે તમારી જાતને ઓળખી લો, બસ આટલું જ કરો. ક્યાંય કોઈની સાથે જોડાવાનું નથી. જોડાવાનું કોની સાથે છે? પોતાની સાથે. પોતાના નીચ સ્વરૂપને ઓળખી લો, પોતાના પરમાત્માના ધણીને ઓળખી લો અને ધણી સાથે જોડાઈ જાઓ. અમારી સાથે ક્યારે ના જોડાતા, અમે જુઠ્ઠા. સાચું કોણ? એક પરમાત્મા. ગુરુ કોણ? એક પરમાત્મા. એ સાચો સતગુરુ છે. આજે એનું બોલાયેલું બોલું છું. આ મારા શબ્દો નથી, મારી તાકાત નથી કે આ એક શબ્દ બોલી શકું. મારી હેસિયત બહારની વાત છે. આ જગતમાં કોઈની હેસિયત નથી કે પ્રાણનાથજીનો એક શબ્દ બોલી શકે. કોના શબ્દો છે? કોની વાણી છે? પ્રાણનાથજીની. એના વચનો છે. એ કોઈ ગુરુ થવા નથી આવ્યા, એ કોઈ ચેલા મૂંડવા નથી આવ્યા, એક તારતમ આપીને કંઠી બાંધવા નથી આવ્યા. સંબંધો જોડવા આવ્યા છીએ. કોની સાથે? તમારા સંબંધો તમારા ધણી સાથે. જાઓ, તમે જાણો, પેલો બ્રાહ્મણ હોય ને, લગ્ન કરાવે ને આપણને, પછી હસ્તમેળાપ કરાવે. હાથ આનો હાથ એનાનો હાથ, બે હાથે વચ્ચે પેલું કોમનું બીડું મૂકીને લુગડું વેઠી દે. પતી ગયું, હસ્તમેળાપ થઈ ગયો, લગ્ન પૂરું થઈ ગયું. પછી બમણ કયો જાય અને કન્યા કયો જાય? ના હો, તમે મારા ફેરા કરા, તમે તમારા હાથે આવ્યું એમ કોઈ કીધું?
કન્યા કયો જાય એના વરના ઘેર, બમણ કયો જાય એના ઘેર. અમારું કામ કેટલું? તમને તમારા ધણી સાથે ઓળખાણ કરાવી દે. પકડી લો, આ તમારો ધણી છે, આ તમારો આત્માનો માલિક છે, આ તમારો પ્રિયતમ છે, આ તમારો પરમાત્મા છે. ઓળખી લો અને પકડી લો. વાહ, ના ઓળખો, નથી જોઈતો, કઈ નહીં. મારે કેટલા ટકા? મારો ગરલો કુંવારો નહીં રહે. સમજાય છે વાત મારી? બહુ સ્પષ્ટ વાત પ્રાણનાથજી કહે છે કે જેને પોતાના આત્મની પડી હોય એ આમાં આવજો, એ પોતાની લઈ લેજો. એટલા માટે કે છે નહીં રાખું સંદેહ એક, કોઈ વાતની શંકાઓ નહીં રહેવા દઉં, કોઈ પ્રશ્ન બાકી જ નહીં રહે. રજી કે છે બધા પ્રશ્નના ઉત્તર હું તમને કહી દઈશ. ભૈયા કાઢું સહુના છેક, એક એક વાતનો ખુલાસો કરીને કે હું તમને આપી દઈશ. જગતના શાસ્ત્રોના ખુલાસા કરી આપીશ અને આ જગતની રીતિ નીતિના પણ ખુલાસા કરી આપીશ. ઋષિ મુનિઓ દેવી દેવતાઓના ખુલાસા કરી આપીશ. આ 4 યુગના ખુલાસા કરી આપીશ. 14 લોકના ખુલાસા કરી આપીશ અને તમને પરમધામ સાથે જોડી આપીશ. પૈયા કાઢું સહુના છેક, એક એક વાત કે તમને હું ખુલ્લી કરીને સમજાવી દઈશ. પછી સ્વીકાર કરવો ના સ્વીકાર કરવો એ તમારી વાત. કોઈ જબરજસ્તી તો છે નહીં કે બંદૂક લીધો બેઠું નથી, માનવું જ પડશે એવું તો કહેવાય એવું નથી. બરાબર કે નહીં? કહેવાય બાપુનું ગામ હતું. આ વાણી થાશે અતિ વિશેક, કહું પારના પાર વિવેક. જેમ જેમ આ વાણી સમજાતી જશે, એના એક એક શબ્દ દિલમાં ચૂપશે, પરમાત્મા સાથેના સંબંધ જોડાતા જશે, એમ દ્રઢતા વધતી જશે, દ્રઢ થતું જશે, વિશ્વાસ દ્રઢ થતો જશે અને સંબંધો ત્યાં જોડાઈ જશે. ન કહેવાય માયા માહે આ વાણી, બસ. બીજા કોઈને જવું છે હવે? બસ શાંતિ, ધ્યાનથી સાંભળી લો. ન કહેવાય માયા માહે આ વાણી, પણ સાથ માટે કહેવાણી. રાજી કે છે આ પારની વાતો આ જૂઠા સંસારમાં કહી શકાય તેમ નથી. કેમ નથી કહી શકાય એવી? કે જો અખંડનું જ્ઞાન આ સંસારમાં આવી જાય તો આ સંસાર પણ અખંડ થઈ જાય, અજ્ઞાનતા મટી જાય, આ સંસાર આખો ખતમ થઈ પૂરો અખંડ થઈ જાય, આ આવાગમનના ચક્કર મટી જાય. ન કહેવાય માયામાં એ આ વાણી. આજ સુધી જેટલા બી બ્રહ્માંડ બન્યા, આના પહેલા કઈ બ્રહ્માંડ બન્યું છે? ભાઈ આ બન્યું છે તો આના પહેલા બન્યું છે અને એક વાર નહીં અનંત વાર બન્યા છે. આ કઈ પહેલું બ્રહ્માંડ નથી. અને દરેક વખતે આ સંસારમાં જીવ સૃષ્ટિ આવે જાય, આવાગમનના ચક્કર પડ્યા કરે, ક્યારે પણ કોઈ અખંડતા પ્રાપ્ત કરી શક્યું નથી. કારણ માત્ર એટલું જ કે બ્રહ્મ જ્ઞાન, બ્રહ્મ વાણી આ સંસારમાં આવી જ નથી. ન કહેવાય માયામાં હે આ વાણી, તો કેમ કીધી આજે? પણ સાથ માટે કહેવાણી. મારી પરમધામની આત્માઓ સંસારમાં આવી છે, એમને જગાવવા માટે મારે આ વાત કહેવી છે. બાકી તો આ વાત સંસારમાં બોલાય એવી છે જ નહીં. આ જગત માટેની વાતો નથી, આ દુનિયા માટેની વાતો નથી. આ કોના માટે વાણી છે? મારા સાથ માટે કહેવાની. પરમધામની જે આત્માઓ આ સંસારમાં પોતાની સુરતા સ્વરૂપે આવી છે, ધ્યાનથી. પરમધામથી ક્યારે કશું આ સંસારમાં આવી શકે જ નહીં. એ અખંડ છે, આ જૂઠ છે. અખંડ હોય એ ક્યારે જૂઠમાં ન આવી શકે, જૂઠ ક્યારે અખંડમાં ના જઈ શકે. આ બંને અલગ જ વસ્તુઓ છે. પણ આજે શું થયું? એ અખંડની રૂહોની સુરતા, એ આત્માની સુરતા
આ સંસારની અંદર આવી ગઈ અને એને આ તન ધારણ કરી લીધા. કેવી રીતે? આપણે અહીં બેઠા છીએ અને અત્યારે હાલ અહીં બેઠા બેઠા આપણી સુરતા ડાકોર પહોંચી જાય. બેઠા છીએ કે આપણે ખખણપુરમાં, અને આપણી જાતને આપણે જોઈએ છીએ ક્યાં? ડાકોરમાં. પહોંચી જાવ ટાવરે, અહીં પેલી ભજન લારી, હા મરચાવાળા કઢાવો, ખાઓ. ખાધા ને? 1 મિનિટમાં ખાઈએ લીધા, અહીંયા પહોંચી ગયા. તેવા આગળ આપણે કોણ પહોંચ્યું? ત્યાં કોણ પહોંચ્યું? તમે તો અહીંયા બેઠા છો ખખણપુરમાં, તો ડાકોર કોણ પહોંચ્યું ને ભજીયા કોને ખાધા? આ સુરતા સ્વરૂપે આપણે ડાકોર પહોંચ્યા અને 1 સેકન્ડમાં સુરતા સ્વરૂપે પાછા આવી ગયા. પરમધામની આત્મ સુરતા સ્વરૂપે આ ખેલની અંદર આવે, આ ખેલને જોયું અને ખેલને પોતાનું ગણીને અહીં આગળ બેસી ગઈ. હવે લાગે કે આ તો મારું બધું મારું જ છે. અહીં આવીને આપણે આ અજ્ઞાનતામાં ફસાઈ ગયા. રાજજી એટલું આપણને યાદ દેવડાવવા માટે આવ્યા કે ભાઈ આ તું જે તારું માને છે એ તારું નથી. તું કોણ છે? મારી પરમધામની આત્મા છે અને હું તને બોલાવા આવ્યો છું. નિજ સ્વરૂપને, નિજ ઘરને અને નિજ લીલાને તું યાદ કરી લે. હમણાં કહેવાતું હતું ને, એ પ્રથમ ભૌમકા નજારા. શું કહેવાતું હતું? જ્યાં બેઠી પરાત્મ છે, આત્મા જેમ મૂળ મિલામાં બિરાજમાન છે અને ત્યાંથી એની સુરતા અહીં આગળ આવી છે. એ મૂળ મિલાવાની શોભા કેવી છે એ યાદ દેવડાવે છે. શું કામ? આપણને યાદ આવી જાય તો સુરતા ત્યાં લાગી જાય. જેની સુરતા ત્યાં લાગી ગઈ એ પાછો ત્યાં પહોંચી ગયો. ચિતવન, વાણી મંથન અને રહેણી, એ સિવાય આ સંભવ નથી. આ 1 દિવસની ખોરાક નથી. આ એવી વાત નથી કે આજે જ ચર્ચા સાંભળીને આજને આજ આપણે પાછા પરમધામ. ના ના, આને જીવનમાં ઉતારવી છે, રહેણીમાં આવવું છે, વર્તનમાં આવી જાય. બ્રહ્મ સૃષ્ટિના લક્ષણો આપણી અંદર પ્રગટ થાય. હું બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છું તો લક્ષણો શું છે એના? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, અહંકાર, ઈર્ષા, દ્વેષ, આ બધા અવગુણો આપણામાંથી નીકળે ત્યારે બ્રહ્મ સૃષ્ટિના લક્ષણો અંદર પ્રગટે. આજને આજ તો નહીં આવી જાય. આ રહેણી, આ રોજની વાત છે. ખરી વાત. એનો અર્થ એવો નહીં કે પરિવારને ત્યજી દેવાનો છે, ઘરની જવાબદારીઓ છોડી દેવાની છે. ના, એ બધી જ જવાબદારીઓ નિભાવતા નિભાવતા આપણું ધ્યાન પરમાત્મા સાથે જોડાયેલું રહે, એ કરવું છે. મુશ્કેલ પણ નથી અને એટલું આસાન પણ નથી. મુશ્કેલ હોય તો કોઈ કરી ના શકે, આસાન હોય તો બધા પહોંચી જાય. એટલું મુશ્કેલ પણ નથી, એટલું આસાન પણ નથી. આપણે લગે રહીએ, એમાં લાગી જઈએ, નિશ્ચિતપણે મંજિલ આપણને પ્રાપ્ત થશે. નિશ્ચિતપણે મંજિલ પ્રાપ્ત થશે. આપણને દિલમાં સેવાનો ભાવ આવી જાય. મારા સુંદર સાથની સેવા, મારા પ્રિયતમની સેવા, હું શું કરું તો મારા પ્રિયતમની વાત આ જગતમાં પહોંચાડી શકું. મને જે બલ બુદ્ધિ આપી હોય એ બલ બુદ્ધિથી હું સેવા કરું. મને બોલવાની સેવા આપી છે, બોલવાની સેવા કરું. કોઈને ગાવાની સેવા આપી છે તો ગાવાની સેવા કરે. કોઈને ધનની સેવા આપી છે તો ધનની સેવા કરે. અને કોઈને ધન મજબૂત આપી છે તો ગાડલા પાથરવાની સેવા કરે, મંડપ બાંધવાની સેવા કરે. અરે સુંદર સાધના ઘેર ઘેર ટેમ્પલેટ પહોંચાડવાની સેવા કરે. જેને જે શુદ્ધ મળી, જેને જેટલું બલ મળ્યું એ સેવા કરે. નાનામાં નાની સેવા પણ ત્યાં લેખે લખાય છે. એમ ના માનતા કે આ બધા મોટી મોટી જયંતિભાઈ તો મંચ પર બેસીને ચર્ચા કરે એટલે એમની તો સેવા નોંધાશે અને આપણે તો એ ખાલી એક ચાદર પાથરી આપણી સેવા. એ ચાદર પાથરનાની સેવા પણ ત્યાં નોંધાય છે. સેવા ક્યારે પણ નાની ના હોય
સેવા ક્યારે પણ મોટી ના હોય. સેવા સેવા છે. અને સેવા વગર કોઈ એમ કે હું પરમધામ પહોંચી જાઉં, ભૂલી જાઉં. કારણ કે સેવા નહીં હોય ને ત્યાં સુધી પ્રેમ નહીં આવે. પ્રેમ લાવવા માટે પહેલું શું કરવું પડે? ઝૂકવું પડે. ઝૂકવાની તૈયારી હોય એ સેવા કરી શકે. જે ઝૂકી ના શકે તો તૂટી જાય. ઝૂકી ના શકે. એકવાર નદી દરિયાને મળવા ગઈ અને જૈન કહે છે કે આજે તો એક મોટો પહાડ ખડક મજબૂત ખડક હતો, તોડી નાખ્યો એને. મારું બલ કેટલું, હું તમારા પ્રેમમાં એટલી બધી પાવરફુલ હતી ને, પહાડને મેં તોડીને તમારી પાસે આવી ગઈ. દરિયો કે છે કામ કરને, ત્યાં થોડું પેલું નેતરના લાકડા ઉગ્યા છે, મારે 2-4 નેતરની સોટીઓ જોઈએ છે, લેતી આવીને. અરે કે એમાં કઈ મોટી વાત છે, અભી હાલ લઈ દઉં. નદી પહોંચી ગઈ, જોરથી પાણીનો પ્રવાહ વહેવાઈ ગયો. જેટલું પાણી જોર આવે નેતર છે તે ઝૂકી જાય, પાણી ઉપર થઈને વયું જાય. 2, 4, 6 વખત જોર કર્યું, નેતરને ઉખડી શકી, પાછી પહોંચી ગઈ. દરિયો કે છે ભાઈ એ જ કહેવા માંગુ છું, પહાડ ખડક કઠણ હતો એટલે તૂટી ગયો, કડક રહેશો તો જે ઝૂકે એ બચી જાય. નમે તે સૌને ગમે, તમારા વાલા ના ગમે. સેવા એ ઝૂકવાનું પહેલું પગથિયું છે. હું આવું કરું, અહંકાર કેટલો ભર્યો છે આપણી અંદર. જ્યાં સુધી સેવાનો ભાવ નહીં આવે ત્યાં સુધી પ્રેમ નહીં આવે. અને પિયાજી કો પ્રેમ ભાવે, પ્રેમ બિના કચ્છું ન ભાવે. મારા વાલાને ખાલી પ્રેમ ગમે છે, પ્રેમ સિવાય બીજું કઈ ગમતું જ નથી. પહેલું કામ સેવા, બીજું કામ સમર્પણ, સમર્પિત થઈ જવું, પોતાનો અહંકાર ત્યજી દેવો, મેં ખુદી કાઢી નાખવી. અને વાણી મંથન ચિતવન, ત્યારે આપણે આપણી સુરતાને નિજ સ્વરૂપમાં પહોંચાડી શકાય. ન કહેવાય માયા માહે આ વાણી, પણ કોના માટે કહેવાની? મારા સાથ માટે કહેવાની. સાથ આવશે રુદે આણી, તે મેં નિશ્ચય કહ્યું જાણી. રાજજી કહે છે મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે મારો સુંદર સાથ મારા એક એક શબ્દને એમના દિલમાં ધારણ કરશે અને પોતાની સુરતાને પાછી જગાડશે. આપણા પર એમને કેટલો વિશ્વાસ મૂક્યો છે. શું કહે શબ્દ? સાથ આવશે નિશ્ચય જાણી, નિશ્ચિતપણે મારો સુંદર સાથ એ વાતને દિલમાં ધારણ કરી લેશે, મારા શબ્દોને એ સ્વીકાર કરશે અને સુંદર સાથ પ્રત્યે સેવાના પ્રેમના ભાવમાં ડૂબી જશે. પોતાના નિજ ઘરને યાદ કરી અને પાછી એની સુરતા પરમધામમાં જાગૃત થઈ જશે. આ વાણી આપણને એટલું બળ પૂરું પાડે છે. આ વાણી આપણી આત્મતત્વને એવું જગાડી દે છે કે આપણે નિજ ઘર, નિજ સ્વરૂપ અને પરમાત્મા સાથે આપણા સંબંધોને પાક્કા જોડી દઈએ છીએ. બસ બલ કરવાનું છે. એક થોડાક ધક્કાની જરૂર છે. છેક પહોંચ્યા છીએ. હવે પહોંચી ગયા છે. મંજિલ આપણી હવે દૂર નથી. હવે જે સ્થિતિ છે આવી ચર્ચાની, સુંદર સાથની, સેવાની, પ્રેમની, એ જોતા એમ લાગે છે કે હવે આપણી મંજિલ જાજી દૂર નથી. હવે કિનારો નજીક છે. બસ થોડુંક બલ કરી લઈએ. એક સાથે બલ કરી નિશ્ચિતપણે આપણે આપણા ઘેર પહોંચી જઈશું. ભારે વચન છે નિર્ધાર, ભારે વચન છે એ નિર્ધાર. આ વચનો કેવા છે? લાગે છે ને કઠિન? કથા થોડી છે એટલે મેં પેલા કીધું કથા નથી. કથામાં આનંદ આવે. મહારાજ શું કરે, એકાદ જોક્સ કરે ને થોડી ગીત ગાય ને વચ્ચે પાછું ભજન ગાય ને એ મસ્તી કરી દે એટલે આપણે મહારાજ કેટલી સરસ કથા કરી લીધી. ભાંડની જેમ હસાવે, આપણને આનંદ થઈ જાય, મજા આવી ગઈ. મહારાજ બહુ સરસ કથા કરે છે. પેટ પકડી ના હાડ્યા. શું કર્યું મહારાજે? નાટક કરવા આવ્યા છે? પેટ પકડી ના હાડે એ શાના માટે આવ્યા છે? આતમની
ઓળખાણ કરાવવા માટે. આ હસાડવા માટે નથી આવ્યા, એ તો રોવડાવવા માટે આવ્યા છે. ખુદ રૂવે અને રોવડાવે. પરમાત્માની પહેચાન એમને દર્દ વગર થોડી થાય. અંદરથી લાગણી પોકાર ના પડે, અને પ્રેમ તો પોકારથી જ પ્રાપ્ત થાય. વિરહાની અગ્નિ અંદર જાગે, જુદાગીનો અહેસાસ થાય કે હું ક્યાં પડી છું આ માયામાં, આ કચરપટ્ટીમાં હું આવી ગઈ. અરે હું કોણ છું? મારું મૂળ સ્વરૂપ ક્યાં છે? અખંડ પરમધામમાં રહેવા વાળી, એ રાજી સાથે કાયમ પ્રેમ અને આનંદની લીલા કરવા વાળી. અને અહીં ક્યાં હું ફસાઈ ગઈ? આ ખેલમાં, આ જૂઠમાં, આ સંસારમાં, પરિવારમાં. અરે રે રે, એ ક્યારે ખબર પડશે? જ્યારે વિરહ અગ્નિ પ્રગટ થાય. અને વિરહ ક્યારે થાય? જ્યારે ધનીની પહેચાન થાય. ઓળખાણ વગર વિરહ ના આવે. વિરહા રસ સોઈ રે જાને જો મિલકે બિછુરી હોય મેરે દુલ્હા. જે એક વાર પ્રિયતમની પહેચાન થાય અને પછી ખબર પડે કે હું તો જુદી થઈ છું મારા પ્રિયતમથી, ત્યારે અંદર વિરહની અગ્નિ પ્રગટ થાય અને ત્યારે મિલનની વેળા આવે. ભારે વચન છે એ નિર્ધાર, સાથ કરશે એ વિચાર. જો ન કહું સતનો સાર, તો કેમ સાથ પહોંચશે પાર. તો સત્ય વાત ના કહું તો મારો સાથ પાર કેમ પામશે? કોઈની નિંદા કરવા માટે નહીં, કોઈને હલકા બતાવવા માટે નહીં, પણ સત્ય ના સમજાય, ચોટ ના લાગે તો સત્યની પહેચાન કેવી રીતે થાય? અંદર ચોટ લાગવી જોઈએ. આપણને કોઈ ગાળ દઈ જાય, સમજાય છે? આપણને કોઈ આપણા સામાજિક જીવનમાં કોઈ એક ગાળ બોલી ગયો હોય ને એ સમયે માને કે આપણે એનું વેર નથી વારી શકતા, તો દિલમાં એવો ડંખ લાગે ને, જીવીએ ત્યાં સુધી યાદ રહે કે ફલાણાએ મને આ જગ્યાએ એક ગાળ દીધી હતી. એ નથી ભૂલી શકતા આપણે. તો ધનીના વચનો કેમ ના લાગે દિલમાં આપણને? ધની પોકાર કરી કરીને કહે છે કે તું બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છે, મારી અંગના છે, પરમધામથી આવી છે. એ વચનો કેમ આપણને ચોટ ના લાગે? આ તો આપણી વાતો છે, આપણા ઘરની વાતો આપણને કેમ ચોટ ના લાગે? એક ગાળ કોઈ દઈ જાય ચોટ લાગે અને વેર વાળવા કૂદી પડીએ તો હું બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છું અને મારું ધામ પરમધામ છે, તો હવે તો મારે ત્યાં પહોંચવું નિર્ધાર છે. એ ચોટ કેમ ના લાગે આપણને? અને એ ચોટ લાગે ને ત્યારે જ આત્મ જાગૃત થાય, હચમચી જાય. ત્યારે ચોટી બાંધી દે, દ્રઢ નિર્ધાર કરી દે, હવે તો મારે એ પામવું જ છે. હવે હું પામીને જ છોડીશ, હવે હું અધૂરું નહીં મૂકું. આજે એ સંકલ્પ કરીએ કે હું મારા પ્રિયતમને પ્રાપ્ત કરી લઈશ, મારી નિજ સ્વરૂપમાં હું જાગૃત થઈ જઈશ. હું નહીં છોડું. સેવા પ્રેમ હું નહીં છોડું. બાકી રાજજી જાણે. મારા તરફથી મારે શું કરવાનું છે? પ્રેમ અને સેવા, એ મારા તરફથી કરવાનું છે. બાકીનું કામ એમનું છે, એ કરશે. એ કહે છે હું તને એક પલ માત્ર માટે પણ મારાથી જુદી કરી શકતો નથી. મારી નજર હંમેશા તારી પર છે. નજર સે ન કાઢી મુજે અવ્વલ સે આજ દિન. આ ખેલમાં આવી ત્યારથી આજ દિન સુધી રાજી કહે છે મેં તને તારા મારી આંખોથી દૂર નથી કરી. સદા મારી નજર તારી પર રહી છે. તું જ્યાં પણ ગઈ મેં મારી વાણી તારા સુધી પહોંચાડી, તને જગાડવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો. અવ્વલ સે ન કાઢી મુજે, અરે અવ્વલ સે ન કાઢી મુજે, નજરો સે ન કાઢી મુજે આજ દિન, ક્यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करत पर मोमिन. શું વાત કરો સુદર્શનજી? ધનીની એટલી અપાર મહેર આપણા પર છે, એક પલ માત્ર માટે પણ આપણાથી એ દૂર નથી થતા. આ કાર્યક્રમ કોની મરજીથી થયો? એમ નહીં. ક્યાંક મારી આત્મ છે એને મારે જગાડવી છે, પાછળ ઘેર પહોંચાડી દેવી છે. એ માટે સાથ મળીને સાંભળો, જાગી કરો વિચાર. જેને અજવાળું આ કર્યું, પરખો પુરુષ એ પાર. આ વાત લઈને કોણ આવ્યું? સાથ મળીને સાંભળો,
જાગી કરો વિચાર, બુદ્ધિથી વિચાર કરો જરા કે આ ઇલમ લઈને કોણ આવ્યું, આ સંસારથી ઉલટી વાત કોને કહી, આજ દિન સુધી દુનિયામાં જે વાત કોઈ નથી કરી શક્યું એ વાત કહીને કહેવા વાળો કોણ છે, અને મને સંબોધીને કેમ કે છે, મારો સંબંધ શું છે એની સાથે, ઓળખી લો. સાથ મળીને સાંભળો, જાગી કરો વિચાર, જેને અજવાળું આ કર્યું. કયું અજવાળું કર્યું? જ્ઞાન રૂપી અજ્ઞાનતા દૂર કરી દીધી, 14 લોકની પહેચાન કરાવી દીધી, સમસ્ત બ્રહ્માંડની પહેચાન કરાવી દીધી, જૂઠ અને સત્યની સમજ આપી દીધી. હવે સત્યને ઓળખી લો. પલ પલ આપણી વ્યતીત થતી જાય છે, જીવનના એક એક શ્વાસ આપણા કપાતા જાય છે. કેટલા બચ્યા એ ખબર નથી, પણ માઇનસ થાય છે એ વાત નક્કી છે. પ્લસ થાય છે કે માઇનસ થાય છે? બધાના શ્વાસ શું થાય છે? આપણા માઇનસ થતા જાય છે. ક્યારે ટપ દઈને થઈ જઈશું ખબર એ નથી થયા ને. આ શ્વાસ ચાલુ છે ત્યાં સુધી આપણા હાથમાં મોકો છે, તક આપણા હાથમાં ત્યાં સુધી જ છે. આ તકનો લાભ લઈ લઈએ, મોકાનો ફાયદો ઉઠાવી લઈએ અને આ તનની અંદર રહી અને એને ઓળખી લઈએ. સાથ મળીને સાંભળો, જાગી કરો વિચાર, જાગૃત થઈને એક એક શબ્દનો વિચાર કરીને, એક એક શબ્દનો અર્થ સમજીને જાગી કરો વિચાર. આ કહેવા વાળો કોણ છે? આ નિરાકાર કે પાર, તીન પાર કે ભી પારની વાતો કરવા વાળો કોણ છે, જે આજ દિન સુધી સંસારમાં કોઈ નથી કરી શક્યું? કઈ અવતાર તીર્થંકર, કઈ ઋષિ મુનિ હો ગए, કોઈ ના કહી શક્યું. ન સુપને ન સાક્ષાત, કોઈને સપનામાં આ વાત સમજાણી નથી, સાક્ષાત ક્યાંથી સમજાય? અને આપણને રાજી સાક્ષાત આવી અને આ વાત સમજાવી રહ્યા છે. સાથ મળીને સાંભળો, જાગી કરો વિચાર, જાગૃત થઈ જાઓ, પોતાની આત્મને ઓળખી લો. જેને અજવાળું, આ અજવાળું કર્યું એને ઓળખી લો કે કોણ છે અજવાળું કરવા વાળો. એ કોઈ વ્યક્તિ છે? એ પ્રાણનાથને ઓળખી લો, એ અક્ષરાતીત પૂર્ણ બ્રહ્મને ઓળખી લો. એ આપણી વચ્ચે માનવ તન ધારણ કરી અને આપણી વચ્ચે આવ્યા અને આપણને સત્યની પહેચાન કરાવી દીધી. આપણ હજુ નથી ઓળખ્યા? જુઓ વિચારી મન ક્યાં ભટકાઈ ગયા. આપણ હજુ નથી ઓળખ્યા. ક્યાં પહોંચી ગયા આપણે? ક્યાં ભટકાઈ ગયા છીએ? વ્યક્તિવાદમાં, સ્થાનવાદમાં આપણે અટવાઈ ગયા. આ વ્યક્તિ, આ સ્થાન, આ મોટું સ્થાન, આ નાનું સ્થાન, આ ગુરુજી, આ ફલાણો, આ ઢીંકણો, એમાં ફસાઈ ગયા. ઓળખવાના હતા એને અને ઓળખવા લાગ્યા આ તનને. હજુ મહારાજ ઠાકુર અને પ્રાણનાથ વચ્ચેનો ભેદ નથી ઓળખી શક્યા. સુંદર સાહેબ, મહારાજ ઠાકુર એ પ્રાણનાથ નથી. આપણ હજુ નથી ઓળખ્યા. હવે તો ઓળખી લો. એ મારો પ્રાણનાથ, એ મારો પ્રિયતમ આ સંસારમાં મારા માટે કરીને અલગ 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 5 વખત તન ધારણ કર્યા અને આ ઇલમ લઈને મને આપ્યો. અને આજે પણ એ મારી વચ્ચે જ બેઠા છે. અને આજે બોલી કોણ રહ્યું છે? આ પ્રાણનાથ જ બોલી રહ્યા છે. શાના માટે? મારા મૂળ સંબંધના કારણે મને જગાડવા માટે બોલી રહ્યા છે. સાથ મળીને સાંભળો, જાગી કરો વિચાર, જેને અજવાળું આ કરી પરખો પુરુષે પાર. પણ ના ઓળખો તો શું થાય? હવે આપણ હજુ નથી ઓળખ્યા. જુઓ વિચારી મન, પોતાને પૂછો, અંદર જવાબ માંગો કે શું મેં પ્રાણનાથજીને ઓળખ્યા છે? અને ઓળખ્યા છે તો પછી હું અહીં શું કરું છું સંસારમાં? જેને ઓળખી લીધા એ પછી શું કરે? એની સાથે જોડાઈ જાય કે ઘેર રહે? જેને ઓળખી લીધા
એનો જીવ પછી સંસારમાં રહે કે પ્રાણનાથજી સાથે રહે, એની સુરતા કોની સાથે લાગેલી રહે? નથી લાગી એનો અર્થ છે કે આપણે હજુ નથી ઓળખ્યા. શબ્દથી ઓળખ્યા, ધ્યાનથી, શબ્દથી ઓળખી લીધા, વચનોથી ઓળખી લીધા, અંદર પ્રકાશ નથી થયો. શબ્દથી જાગૃત થઈ ગયા, આત્મ જાગૃત નથી થઈ. કેમ? જે દિવસે આત્મ જાગૃત થશે ને એ દિવસે અત્યારે આપણી સ્થિતિ કઈ છે? એ લખેલું, વાંચેલું, સાંભળેલું, વિચારેલું, જોયેલું, અરે વિચારેલું એટલું આપણે અહીંયા આગળ કરીએ છીએ કે હા ફલાણા મહારાજે આ વાત કહી હતી. એક આ વાંચેલું, કોઈકનું બોલેલું, સાંભળેલું, લખેલું એટલું જ સત્ય માની બેઠા છીએ. સત્ય એનાથી કંઈક જુદું છે. એ ક્યારે ખબર પડશે? જ્યારે જોઈશું અને અનુભવીશું. પરમધામ અને રાજ્ય સાથેના આપણા સંબંધો એ ચિતવનમાં જ્યાં સુધી આપણા દિલની અંદર નહીં આવે ત્યાં સુધી એની અનુભૂતિ નહીં થાય, એનો અનુભવ નહીં થાય. લખેલું જુદું છે અને જોયેલું કંઈક જુદું છે. જે દારો સુરતા ત્યાં પહોંચશે ને એ દારો કંઈક ભિન્ન દેખાશે, એ દારો સત્યની સમજ આવી જશે. આ પણ હજુ નથી ઓળખ્યા. જુઓ વિચારી મન, જેને અજવાલું આ કર્યું, પરખો પુરુષ એ પાર. એ પાર પુરુષને આપણે ઓળખીએ કે આ અજવાળું કરવા વાળો કોણ છે, અને ત્યારે જ આપણી આત્મ જાગૃત થશે. આ પણ હજુ નથી ઓળખ્યા. જુઓ વિચારી મન, વિવિધ પેરે સમજાવ્યા, દીધ નહીં દૈનિત તારતમ. એક રીતે નહીં, જે પાણીએ મગ ચડે એ રીતે ચડાયા, અનેક વિધે ચડાવ્યા. જેને જે ભાષામાં સમજાય એ ભાષામાં સમજાવ્યા, અનેક વિધ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, દ્રષ્ટાંતો આપીને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. સંસાર પ્રત્યેથી નજર હટાવી અને ત્યાં નજર લગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. વિવિધ પેરે સમજાવ્યા અને દૈનિત તારતમ. સાથ આયે તો આયે સહી, પિછલે કારણ બાની ગઈ. આપણા માટે કરી અને આ વાણી આપી. આ વાણી થકી આપણે આપણી આત્મને ઓળખી, આપણા સંબંધોને રાજ્ય સાથે જોડી દઈએ. બસ આ સિવાય બીજી કોઈ લક્ષ્ય, બીજી કોઈ જ વાત આપણા દિલમાં ન હોવી જોઈએ. આવો સુંદર સજી આટલું સ્વીકાર કરો અને આ વાણી મંથન, ચિતવન અને રહેણીથી આત્મને જાગૃત કરી એ માર્ગ ઉપર આપણે આગળ વધીએ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી પ્રણામ. સુંદર સજી તમારા માટે